Okay, how many of you are in the class? 71. Okay, then good evening to all of you. I think you all can clearly hear me or listen to me. Is it okay for all of you? Okay, sir. Okay. So till the next class, last class, this is your third class, third number class for the 23, and we are talking about the definition and characteristics of language from the, actually it was your task to study, and in the last class we talked about the theory of linguistics, that is the language theory of language, and especially when the language, human language, starts to begin. And are you going through the texts, Oronoko? Hmm? Yes, স্যার sir. এসব পড়ছি তো কিছু বুঝতে Yes, sir. পারছি না স্যার। Are you? Hmm. There are some references, leave the references, but continue studying. Continue, continue studying. Okay, whether you understand them or not, that doesn't matter. Just continue, and I think you will catch up the flow without the help of any second person or third Yes, sir. person. There is some problem in the beginning, but Because after that there. that is the reference. Don't think about them. Uh, don't think about them. But I think you will, if you continue, you will catch the flow, and you will start to know where the main story begins. And I'm not going to help you because it is your task. If I help it from at the beginning, it will be easy for you, and I'm not making it easy for you at the beginning. But you have to make it easy for you by yourself. Okay, especially I will give such kind of text at the very beginning to study side by side, because there is no non-major subject which I gave in the first year and second year. Because and you prepare them by yourself. Likewise, I will give you some tasks outside my classwork. Okay, and you have to do it. So you can go to our main task today. And have you gone through the characteristics or definitions of linguistics? Yes, sir. Okay. So share with me the ideas, and I'm going to ask you some questions. That is the definition of language. What is language? What is language? And I think you have already gone through it. So I'm not going to read it at the very beginning. Rather, I will ask you some questions related to the definition. So please raise your hand. How many of you are interested to talk about the definition of language? Define the language. What is it? Suppose you didn't read anything, but I think you will be able to guess some ideas and also define them. Okay, I have got only one person. Hmm? Naima Ferdowsi Nisha. No more than that. 75. 4 out of 75. So what are the others? Whether I ask you or not, your task is to raise your hand, and I want to find out the numbers. How many of you have gone through the definition? Because if you go through the definition, I think you have already gained some ideas about the definition of language. So you have to just mention them. But I, and if you don't raise your hand, I will think that you didn't go through the text or the points I told you to go through or read through. So only 13. So what happens to the others? I will make them leave the class. I am giving you 30 seconds. Within 30 seconds, you have to raise your hands. I want to see the hands of 74 persons, students who are here that you have read through. And you must raise your hand on
your faith, depending on your faith that you have done it. In third year course, most of the time you have to prepare yourself because we have already passed 2 years on this subject on English, and at least you have gained some ideas or on understanding or ability on understanding through reading. Okay, I have got only 34. Very good. What is the condition of the others? They didn't even look at the messenger. They didn't look at the messages I have given. Okay, among them, I am going to ask two of you. Two of you. First one would be the very beginning. The hand was uh, risen by who rose your hand at the very beginning? Sir, Ami. Naima, Firdaus Nisha, please tell me something about the definition of and try to speak in English. Hmm. Whether Okay, sir. it may have some errors, that doesn't matter. Just share yourself. So after reading the text, I got some idea about language, and so many writers gave so many definition. And I think language is the mode of communication, and human being are related to this, and it depends on the society and our situation. Okay, so the very first characteristics in the definition is that it is the mode of communication. Yes, sir. It is the mode of communication, means of communication. Is Yeah. there Are there anything else to say? So it is also a medium of exchanging our experience and emotions, I think. That is the similar thing. That is the mode of communication. Mode of communications means to share our views or ideas, or our emotions, everything else. So language is what we use to express our feelings, thoughts, expression, emotion. But physical gesture is, or language, physical Yes, sir. gesture, Physical gesture are also language. is it related to the language we are talking about? Yes, sir. Can We you repeat it, also please? discussed Huh? some theory on that. It is related to our language, the language we are talking about, Y- I gesture. think it is related, sir. How? Yes, sir. How it is related? When you study English language, is there anything to say about the gesture? So sometimes, sir, we sir use some sign by using our hands. In which way we should go? It can be a language. Um, by using our hands, it can be. We can call it gesture. And the right path you have to go. Then, if I don't say it, and I if I indicate it in this way, by using my hand, and it can be a language, sir. So Mm, gestures makes our language more understandable. but is it related to the language itself? So My it's not It directly is related, related. but it's interconnected, I think. I am telling you that when you went through the grammar or vocabulary, or when you are talking about the language, is there anything to say about the body parts or anything else? That is, you are talking about the tense, voice, narration, partial speech. Is there any indication of our No, sir. body part? Sir, those who are not able to speak, sir, they sometimes they use their hand gesture actually, especially hands, to express their thoughts, feelings. Mm. So it can be, we can call it gesture can be a means of language. Means of communication. Means of Yes, sir. communication, but not the Communication. language. Yes, yes, হুম sir. হ্যাঁ, কারণ কি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট
is called sign language. Whenever you are talking about the sign language, it doesn't. Is there any difference between English sign language and Bangla sign language? Huh? No, sir, there is no difference No, between sir, Ah, Muslim there and this was is no Hindu. no difference. difference. So it is sign language. It is not the language we are talking about, because there is no English, there is no Bangla, there is no Hindi, or there is no Japanese difference. When you are crying, it indicates that you are very sad or you have got some pain. Hmm? When you are laughing, it it refers that you have heard something funny, or it may be you are happy. Is there any difference that when you are crying it indicates indicates happiness? Yes, there are some indication that when you see or when you find or when you get any good news, we become so overwhelmed with our emotion that we started to cry, and that cry means sadness or happiness. Which one? Happiness. It can Happiness. be both, sir. So it can be both. But is there any difference between English and Bangla sign language in this case? No, sir. No. No, No, sir. sir. No, So don't think English. so there is no difference. Sign language is similar in most of the cases. So we are not talking about that kind of language. We are talking about the sound related, alphabet related, okay, written, spoken, that kind of language here. Hmm. ওই ওই কথা কিন্তু আমরা এখানে বলছি না, কারণ ওটা তো তাহলে সেই পশু অ্যানিমালিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেই চলে গেল। অ্যানিমালরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে বলো তো? Sir, সাইন sound, ল্যাঙ্গুয়েজ। sound or হ্যাঁ, signing. সাউন্ড Yes, অ্যান্ড sir. সাইন ইউজ করে, তাই না? আমরা যেমন ওয়ার্ড, তাই তো গ্রামার, ভোকাবুলারি এগুলো ইউজ করি, ওরা তো সেগুলো ইউজ করে না। অতএব আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা এখানে বলছি না, ঠিক আছে তো? হুম। সো that kind of language is also a mode of communication, and the language we are talking about, this is also a mode of communication, but the most important thing is that it depends some arbitrary system of signs. দেখো এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি, দেখো এখানে আমরা একটু পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো। দেখো, speech is the representation of the experience of the mind, that is according to Aristotle language stands for speech that humans produce for exchanging their experience resulting in ideas and emotions. সুতরাং এখানে স্পিচ বলা হয়েছে, সাউন্ডের কথা বলা হয়েছে। এখানে কি কোনো বডি জেস্টারের কথা বলা হয়েছে? no, No, sir. sir. এখানে কিন্তু কোনো বডি জেস্টার এইগুলোর কথা কিন্তু বলা হয়নি। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নাথিং টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হেয়ার। এখানে সবই তোমরা বুঝতে পারছো, পরে কি বোঝা যায়নি বিষয়গুলো কে কি বলেছে বলো। Ji, হ্যাঁ, sir. এগুলো কিন্তু বিবিসির মতামত। দিস ইজ দ্য থিম তো একই, স্যার। একই একই কথা। অতএব এখানে আসলে তোমাদেরকে বলার কিছু নেই, শুধু আমি ঘুরে পড়তে ফিরে এক বলেছি। কথাই। যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। বিশেষ করে আমি এখন ফিচার নিয়ে কথা বলবো, কারণ ওখানে কিছু বিষয় বোঝা না বোঝার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, এখানে আমি যাই এগুলো বলি। স্যার হ্যাঁ, পড়লেই খুব একটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, অতএব এগুলো তোমরা একটু কয়েকটা কয়েকটা ইয়াকে একদম মুখস্থ করে ফেলবা, কারণ ওগুলোকে তোমাকে যেহেতু লিখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন ইন ইউর আনসার স্ক্রিপ্ট। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার স্পেশালি দ্য ডেফিনেশনস হুইচ আর ভেরি ইজি ফর ইউ টু রিমেম্বার, memorize them and to write them so that you can produce them word for word. ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি যদি স্যাফিরের কথা বলছি, দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পিওরলি হিউম্যান। দেখো হিউম্যান বলা হচ্ছে কারণ কি, অ্যান্ড নন ইনস্টিংটিভ। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হিউম্যান অ্যান্ড নন ইনস্টিংটিভ? এটার মানেটা কি? নন ইনস্টিংটিভ, স্যার সহজাত নয়। হ্যাঁ সহজাত স্যার, নয়। তাহলে সহজাত কোনগুলো? ইনস্টিংটিভ কোনগুলো? ইনস্টিংটিভ কোনগুলো? Instincts are those qualities which we can get by our বার্থ, বাই birth. বার্থ। যেমন Yes, হচ্ছে sir. ক্রাইং, Yes, লাফিং, yes. তাই না? এবং হচ্ছে কুকুর কুকুরের মতো ডাকতেছে, বিড়ালের মতো না। আর বিড়াল বিড়ালের মতো ডাকতেছে, কুকুরের মতো না। এটা হচ্ছে ইনস্টিংটিভ। দে ক্যানট চেঞ্জ দেয়ার সিচুয়েশন, দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। এরা কি চেঞ্জ করতে পারবে? কুকুর কি পাখির মতো ডাকতে পারবে? আর পাখি কুকুরের No, মতো sir. ডাকতে পারবে, কিন্তু মানুষ আবার কুকুরের মতো ডাকতে পারে, কিন্তু পারে না, পাখির মতো ডাকতে পারে। সো আমরা কিন্তু ইনস্টিংটিভে শিখি না, এটা উই হ্যাভ লার্ন সামথিং। যেমন আমি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি, অথবা আমার পরিবেশ থেকে আমি বাংলাদেশের সিচুয়েশনে আমি শিখেছি। আমি যদি বিদেশে যাই তখন আমাকে ওই জায়গায় ওই রকম ভাষা শিখতে হবে। অতএব আমরা এখানে চেঞ্জেবল, এটা হচ্ছে চেঞ্জেবল, তাই তো? টোন, ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ার্ডস, প্রোনাউন্সিয়েশন এগুলো চেঞ্জেবল, বাট হুইচ আর ইনস্টিংটিভ, দ্যাট থিংস আর নট চেঞ্জেবল। ঠিক আছে, দে হ্যাভ টু রিমেইন স্টিক টু দ্যাট কাইন্ড অফ মুড বা মেথড। তা বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ পিওরলি হিউম্যান। অতএব ল্যাঙ্গুয়েজ যখন বলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে, তখন
আমরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজকে বোঝাচ্ছি না, তখন আমরা বোঝাচ্ছি এমন ল্যাঙ্গুয়েজকে যেখানে একটা ডিফারেন্স আছে, একটা কলিকুয়ালিটি আছে, কনোটেশন আছে, ওয়ার্ড রিলেটেড আছে, এই ব্যাপারগুলো আছে। কিন্তু তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ পিওরলি হিউম্যান অ্যান্ড নন ইনস্টিংটিভ মেথড অফ কমিউনিকেটিং আইডিয়াস, ইমোশনস অ্যান্ড ডিজায়ার বাই মিনস অফ সিস্টেম অফ ভলান্টারিলি প্রডিউস সাউন্ডস। দেখো, আগে রাইটিং এসেছে না আগে স্পিকিং আর লিসেনিং এসেছে, কোনটা? Speaking and listening. স্পিকিং লিসেনিং। সুতরাং আমরা যা পড়ছি প্রত্যেকটাই কিন্তু কি ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রত্যেকটাই কি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই ইজ কালেকশন অফ সাম সাউন্ডস। সো প্রথমে সাউন্ড তৈরি করেছি, সেই সাউন্ডগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা কিছু মানে কি বলবো দৃষ্টি মানে সিন, যাতে আমরা সিন করতে পারি এমন কিছু কাঠামো তৈরি করেছি, যে এই যে এইরকম একটা কাঠামো দেখলে আমরা এই সাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করবো, যেটা হচ্ছে ল, তাই তো? এ সাউন্ডকে এ, এন দিয়ে এটা বুঝবেন না, তাই তো? ল্যান। জি দিয়ে বুঝবে গু, মানে জি দিয়ে গ, ইউ দিয়ে উ, এ দিয়ে আ মানে গুয়া। আবার দেখো, এই জিতে যদি গ হয় তাহলে এই গীতে কি কি হবে বলো তো? এই জিতে গ বলতে পারছি আমরা? গ বলতে পারছি? Jaw, sir. জ। তাহলে চিন্তা করো, একই লেটার ভিন্ন ভিন্ন সাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এই জন্য পৃথিবীতে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যে সম্পূর্ণভাবেই আনফনেটিক। আনফনেটিক মানে যে লেটার ভিত্তিক ফনেটিক হয় না। কেমন? আমরা যেমন তালব্য স, দন্তের স, মূর্ধন্য স, এগুলো কি সব একই জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে না ভিন্ন ভিন্ন শকে রিপ্রেজেন্ট করে? ভিন্ন ভিন্ন শকে। হ্যাঁ, কিন্তু ইংরেজিতে ওটা নাই। ওদের কিন্তু প্রত্যেকটা সাউন্ডের জন্য আলাদা আলাদা লেটার নাই, ঠিক আছে তো? যেমন এই জায়গায় যদি আমি বলি, একটু চিন্তা করো তো, যে ও ইউ জি এইচ, এটা দিয়ে কি উচ্চারণ পাই আমরা? দেখো তো, আচ্ছা সরি, ডো। দেখো তো, এই যে ও ইউ জি এইচ, ও ইউ জি এইচ আছে না, এটা এইটুকু Yes, সাউন্ড sir. কি নির্দেশ করছে? এটার সাউন্ড কি নির্দেশ করছে? এটার সাউন্ড কি নির্দেশ করছে? কমপ্লিটলি থ্রি ডিফারেন্ট সাউন্ডস, ঠিক আছে তো? অতএব আমি যদি একটা শিখে যাই, এটা দিয়ে শুধু আমি যদি বলি ফ, তাহলে কি হবে বলো? আমি যদি সরি আমি ওটা বাদ দিলাম, মনে করো যদি ইউজিএইচ ধরি, যেমন লাফ, হ্যাঁ দেখো এল এল এ ইউজিএইচ, দেখো এখানে ইউজিএইচ ফ হিসাবে কাজ করছে, এখানে ইউজিএইচ কোনো কাজ করতেছে বলো তো? কোনো সাউন্ডের কি কোনো কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করছে? No, sir. এটা তো আমরা বলছি শুধু কি টি, টিএইচ এ হচ্ছে থ, দেখো তো থ, আর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ট, তাহলে ট দিয়ে তো টি পাচ্ছি, আর টিএইচ তে থ পাচ্ছি, তাহলে ওই ইউজিএইচটা কোথায় গেল? কোথায় গেল বলো? আবার এখানে যদি আমি বলি যে দো, তাহলে টিএইচ যদি দ হয়, দেখো এখানে টিএইচ থ হলো, আবার এখানে কি হচ্ছে টিএইচ দ হয়ে যাচ্ছে, এবং ও দিয়ে আমি ধরলাম হচ্ছে ওকার হলো, তাহলে বাকি ইউজিএইচ গেল কই? ঠিক আছে তো? তারপরে লাফ, এই ইউজিএইচ ফ, এখানে তো একটা উচ্চারণ ফ, তাই এখানে ফ হলো কে? এগুলো কিন্তু কোনো রুলস নেই। একটা বিষয় হলো, অনেকে প্রোনাউন্সিয়েশনের রুলস খুঁজে। অরিজিনালি কিছু কিছু বিষয়ের সাথে আমরা রুলস বানিয়ে নিয়েছি, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু, এটা এটা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্যারের সাথে এই যে লিঙ্গুইস্টিক নিয়ে একটা ক্লাস হয়েছিল, এখানে আসলে যে এই বিষয়গুলো আমরা কিভাবে শেখাবো তাদেরকে, বলছে দেয়ার ইজ নো রুলস, দেয়ার ইজ নো শর্টকাট ওয়ে, দেয়ার ইজ নো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে, দ্য অনলি ওয়ে ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড লার্ন দেম, দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। কিছু কিছু জায়গায় লিঙ্ক আছে, কিছু জায়গায় মিল আছে, যেখানে হয়তো ওই হয়তো 10টা বা 12টা রুলস হতে পারে, কিন্তু সেইগুলো আবার সব জায়গায় খাটে না, সেগুলো আবার সব জায়গায় খাটবে না। হ্যাঁ, তো এই যে বলতেছি কি, যে আমরা যেখানে ছিলাম, যে আমরা যে সাউন্ডগুলোকে প্রডিউস করছি, সেই সাউন্ডগুলোর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমরা কিছু কাঠামো তৈরি করে নিয়েছি। সে কাঠামো দেখো, এখানে একটা জিনিস বলি, ইংরেজি সাউন্ড যখন আমরা যাচ্ছি, সাউন্ডটা স্পোকেন এবং লিসেনিং এর সাথে রিলেটেড। আমি যখন থট বললাম, এখানে কয়টা সাউন্ড আছে বলো তো? কয়টা সাউন্ড আছে Sir, একটা। এখানে? টোটাল তিনটা সাউন্ড আছে, তিনটা সাউন্ড আছে, তিনটা সাউন্ড আছে। এটা হলো এই যে আমি যেটা দেখতেছি, এই যে কাঠামোটা, এই কাঠামোটাকে আমি কি কি বলবো বলো তো? কাঠামোটাকে বাংলায় বলি কি?
বর্ণ, তাই না? এই যে এই যে কাঠামোটা, এটা তো থটা কি সাউন্ড না? হচ্ছে সাউন্ড, কিন্তু কাঠামোটা কি? সাউন্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা সাইন, যে সাইনকে আমরা বলছি কি বর্ণ। ঠিক আছে, তেমনিভাবে এটাকে কি সাউন্ড নির্দেশ করে? অ সাউন্ডকে নির্দেশ করছে, কিন্তু অটা হচ্ছে একটা বর্ণ, কিন্তু সাউন্ডটা হচ্ছে অ। ঠিক একেবারে ট সাউন্ড, কিন্তু ট সাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা কাঠামো তৈরি করছে, যেটা হচ্ছে এটা। তাহলে আমরা লিখিত রূপ যেগুলো, এগুলো যা পাচ্ছি সবই কি সাউন্ড না? এখানে যখন আমি পড়ছি এগুলোকে, তখনই তো সাউন্ড হয়ে যাচ্ছে নাকি? তখন কি আমি সাউন্ড, যখন আমি রিড আউট করছি তখন কি সাউন্ডগুলোকে আমি বলছি না? অতএব মেইন ব্যাপারটা কি, মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি? ল্যাঙ্গুয়েজটা কি কিসের কাঠামো, মানে কিসের কম্বিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা? বলো। Sound and হ্যাঁ, speech. সাউন্ডস, এই যে দেখো সাউন্ডস, তাই তো? ওই স্পিচটাই আসছে সাউন্ড থেকে। অতএব আমরা লিখিত পাই আর রিড মানে কি বলবো ওরাল পাই, সবই হচ্ছে সাউন্ড। শুধু লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য আমরা কিছু লেটারের মাধ্যমে সাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আর যখন আমরা কথোপকথন করছি, স্পোকেনে আসছি, তখন আমার এই লেটারের প্রয়োজন নাই, তখন আমি সরাসরি সাউন্ডটাকে বলতে পারছি। যেমন আমি যেটা বললাম এখানে, আমি যখন সাউন্ডটা বলছি তখন হচ্ছে থট, কিন্তু যখন লিখছি তখন হচ্ছে এরকম। হুম, এটা হচ্ছে লিখিত রূপ, আর এটা হচ্ছে আমার সাউন্ড রূপ, মানে হচ্ছে যেটা আমি প্রোনাউন্স করছি, এটা হচ্ছে সাউন্ড রূপ। হ্যাঁ, তো এই সাউন্ডের কালেকশন হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ। তবে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ কি যে কোনো সাউন্ড, নাকি এটা আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সাউন্ড? এবং সিম্বলিক্যাল সাউন্ডগুলো কি সিম্বলিক না? সাউন্ডগুলো আমি যখনই বলছি কম্পিউটার, তখন এই সাউন্ড কি আমাকে কিছুকে রেফার করছে, আমাকে কিছুকে নির্দেশ করছে। অথবা আই অ্যাম meaningful sound. মিনিংফুল সাউন্ড, তাই তো? যেটা আমাকে কোনো কিছু নির্দেশ করায়। ঠিক আছে, তাই বলছে এখানে কি আমরা যদি এটাই দেখি, দেখে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পিওরলি হিউম্যান, অতএব এটা মানুষের সাথে রিলেটেড। অতএব ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা বলে যে শব্দটা ইউজ করছি আমি, এটা আসলে রিলেটেড হচ্ছে মানুষের সাথে, পিওরলি হিউম্যান। এবং পশু পাখিরা যেটাতে কথা বলে, ওটাকে আমরা ভাষা বলতে পারবো? ওটা কিন্তু আমরা ভাষা বলতে পারছি না, কারণ ওটাকে আমরা কোনো কাঠামোবদ্ধ রূপ দিতে পারছি না। অতএব দ্যাট ইজ নট এ ল্যাঙ্গুয়েজ। হুম, যদিও আমরা এরকম বলবো যে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যানিমালিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ এভাবে বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা, এই শব্দটাই রিলেটেড হচ্ছে আমাদের মানুষের সাথে। হুম, তারপর দিস ডেফিনেশন রিভিলস দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসার্ড উইথ অনলি হিউম্যান বিংস, দেখো, অ্যান্ড কনস্টিটিউটেড অফ আ সিস্টেম অফ সাউন্ডস প্রডিউসড বাই দেম ফর কমিউনিকেশন। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কমপ্লিটলি রিলেটেড টু হিউম্যান, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ সাউন্ডস, and that sounds are produced by humans, and that sounds are produced for the purpose of communication. So that is the thing. Huh. uh, I can read another definition. Okay, Chomsky, Chomsky is one of the familiar linguists. A language is a set of sentences, each finite in length and constructed out of a finite sets of element. চিন্তা করো, সেট ফাইনাইট আর নন ইনফাইনাইট। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ সেন্টেন্সেস। ইনি আবার একটু সেন্টেন্সে চলে গেলেন। শুধু কি সাউন্ড দিয়ে বা শুধু ওয়ার্ড দিয়ে কি আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি বলো তো? না কমপ্লিটলি স্যার। কমপ্লিটলি পারে। তাই তিনি একটু এক হাত আগিয়ে গেলেন আর কি, এক হাত আগিয়ে গেলেন। আগিয়ে গেলে বললেন কি, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ সেন্টেন্সেস, ইচ ফাইনাইট ইন লেন্থ, এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কি একটা ফাইনাইটনেস থাকে না? ফুল স্টপ দিয়ে আমরা নির্দেশ করি না, এন্ডিং মার্ক দিয়ে? বলো, এন্ডিং মার্ক দিয়ে কিন্তু আমরা নির্দেশ করি। তাই এন্ডিং মার্ক কয়টা আছে বলো তো? আমাদের এন্ডিং যে পাংচুয়েশন কয়টা আছে? বলতে পারবা কয়টা? 6টা স্যার। এন্ডিং পাংচুয়েশন, এন্ডিং পাংচুয়েশন হচ্ছে 3টা মেইনলি। 3টা Full কমা, stop, question mark, আর ফুল স্টপ, হ্যাঁ, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আর জিজ্ঞাসা চিহ্ন। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে কি ফুল স্টপ, একটা হচ্ছে ইন্টারোগেশন এক্সক্লেমেশন মার্ক চিহ্ন। আর এক্সক্লেমেশন মার্ক। এই 3টা হচ্ছে এন্ডিং। এখানে এইগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স কমপ্লিশন বোঝাই। এগুলো থাকলে, যদিও ইন্টারজেকশনটাকে ব্যবহার করি এক্সক্লেমেশন, আচ্ছা, এক্সক্লেমেশন মার্ক আর ইন্টারজেকশন মার্ক এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি বলো? একই জিনিস, দেখতে একই, কিন্তু দুটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস। So interjection stands for words only. হ্যাঁ, ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ, দ্যাট ইজ নট দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স। আর এটা হচ্ছে কি ইন্টারজেকশন। আর যখন আমরা সেন্টেন্সকে রেফার করে তাকে সেটা, তখন আমরা এক্সক্লেমেশন মার্ক। ঠিক আছে না?
এক্সক্লামেশন মার্ক, Yes. এটা আসবে। হ্যাঁ এটা। আচ্ছা, তাই বলছে কি, তিনি কি বললেন যে আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ, তাহলে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন 2-3টা সংজ্ঞা কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে এক একজন এক এক কথা বলেছে। তোমাকে এইটা বলার আগে বলতে হবে দেয়ার আর ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামং দ্য লিঙ্গুইস্টস। লিঙ্গুইস্টদের মধ্যে এই ডেফিনেশন নিয়েই ভিন্ন মতামত রয়েছে। সাম অফ দেম আর অ্যাজ ফলোস, তাই তো, নিচে দেওয়া হলো। একজনকে দিবা যে শুধু সাউন্ড নিয়ে কথা বলছে, আর একজন সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলছেন, দিয়ে তুমি একটা নিজস্ব একটা সংজ্ঞা তারপরে তৈরি করবা যে আসলে কমিউনিকেশন পারপাসে হোয়াট এভার ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বিটুইন টু পার্সন অ্যাট লিস্ট, হ্যাঁ, between two person, we can call it a language, because as language is related to human. A language is a set, finite or infinite, of sentences, is finite in length and constructed out of a finite set of elements. তাহলে এই যে আমি যে ফাইনাইট করে ফেললাম, এটা কি আসলে ফাইনাইট ছিল? ফাইনাইট ছিল না, আমি অনেক কথা বলছি, দেখো আমি কিন্তু সে কথা বলে যাচ্ছি, তাহলে এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট, কিন্তু আমি ওর ভিতর থেকেও আমি ফাইনাইট করে নিয়েছি, যে এক একটা কথা আমি এক একটা ছোট ছোট করে বলবো যাতে একজন ওটা সহজে বুঝতে পারে। হচ্ছে দিস ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কনসিডার সেন্টেন্সেস অ্যাজ দ্য বেস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখো বাংলা ব্যাকরণ পড়লেও তুমি পাবা যে মৌলিক, বলছে বাংলা ভাষার মানে মৌলিক অংশ কি, তাই তো, বা এটা কি বলবো, যে অনেকে বলে ধ্বনি, অনেকে বলে বাক্য, এরকম একটা বিষয়। তাহলে এখানেও কিন্তু এরকমটা পাচ্ছি, সাউন্ড মানে ধ্বনি, তাই তো, আবার কেউ বলছে পুরো বাক্য বা সেন্টেন্স। তাহলে এনার মতে, চমস্কির মতে, যদি এরকমটা ব্রিফ কোশ্চেন আসে যে কে বলেছেন সেন্টেন্স হচ্ছে বেস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, হু ডিফাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, দ্য সেন্টেন্স অ্যাজ দ্য বেস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন বলতে হবে চমস্কি, তাই না? তাহলে ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কনসিডার সেন্টেন্সেস অ্যাজ দ্য বেস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। সেন্টেন্সেস মে বি লিমিটেড অর আনলিমিটেড ইন নাম্বার অ্যান্ড আর মেড আপ অফ অনলি লিমিটেড কম্পোনেন্টস। তাহলে হচ্ছে কি, যে কয়েকটা নিয়ে হতে পারে, যেমন আমি যদি শুধু বলি গো, সরি বাংলা হয়েছে গো, এটা কি সেন্টেন্স নাকি বলো? Yes, sir. আমি যদি Sentence. Yes, sir. এইভাবে লিখি, Full stop the sentence. হ্যাঁ, ইফ আই ফুল ইফ আই স্টপ না জাস্ট, দিলে হবে না, sentence হবে না। সেন্টেন্স হবে না, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হবে, যখন আমি ফুল স্টপ দিচ্ছি না, এটি দিস ইজ জাস্ট আ ওয়ার্ড, এখন এই ওয়ার্ডটা কোন টেন্সে আছে আমি সেটাও বুঝতেছি না, এটা জাস্ট একটা ওয়ার্ড, গো একটা ওয়ার্ড যেমন লিখি, কিন্তু যখন ফুল স্টপ দিয়েছি, দিস ইজ আ সেন্টেন্স। হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স ইট ইজ? Imperative. Imperative. It is an imperative sentence. Imperative. Okay? Yes. সুতরাং একটা ওয়ার্ড দিয়ে হতে পারে, কিন্তু আসলে এখানে একটা ওয়ার্ড নেই, সাইলেন্ট কিছু ওয়ার্ড আছে, তাই না? You can use it. You is If I silent. say, sir, do, then can I call it a sentence? হ্যাঁ, ডু, অবশ্যই এটা হতে স্যার পারে। বলো। স্যার পিসি দাসের বই স্যার এই এইভাবে যদি স্যার লেখা হয় এটাকে সিঙ্গেল ওয়ার্ডেড সেন্টেন্স বলছে স্যার। হ্যাঁ, সে যাই হোক, সেন্টেন্স তো, সিঙ্গেল ওয়ার্ড হোক, Maybe. ডাবল ওয়ার্ড হোক, সেন্টেন্স তো, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু এটাকে আসলে সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এখানে সাইলেন্ট আছে কে? সাবজেক্ট কি নাই এটা? তুমি কি আছে। সাবজেক্টকে ইয়া করতে পারবা, মানে বাদ দিতে পারবা যে কোনো সাবজেক্ট নেই, বলতে পারবা? নাকি বলবা সাবজেক্ট আছে কিন্তু সাইলেন্ট আছে, কারণ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে উই অলওয়েজ ইউজ দ্য সেকেন্ড পারসন, সো উই কিপ ইট সাইলেন্ট। আমরা কি বলবো এর কোনো সাবজেক্ট নেই? আমরা কখনো বলতাম না এর কোনো সাবজেক্ট নেই, ঠিক আছে তো? আচ্ছা, কারণ কি ইউকে দেওয়া লাগছে না, কারণ ইউ তো আমার সামনেই আছে, যার সাথে আমি কথা বলি সে তো আমার সামনেই, সো আই ডোন্ট নিড টু মেনশন ইট। ওকে, আরেকটা সংজ্ঞা আমি একটু পড়ি, হ্যাঁ, তোমরা একটু সংজ্ঞাগুলো ভালো করে পড়ে নিবা। আমি আরেকটা সংজ্ঞা পড়ি যেটা একটু ভিন্ন হবে আবার। সোশ্যাল মানে লিঙ্গুইস্টিক, আমি কমিউনিটি বেসড যাই এবার। আচ্ছা, তো দেখো সাউন্ড নিয়ে নিয়েও কথা বলেছে, কারা কারা সাউন্ড নিয়ে কথা বলছে, কারা সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলছে, কারা সোশ্যালিস্টিক ব্যাপারটা নিয়ে আসছে, সেটা তোমরা খেয়াল করবা। বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ আর দ্য প্রিন্সিপাল সিস্টেমস অফ কমিউনিকেশন ইউজড বাই পার্টিকুলার গ্রুপস অফ হিউম্যান বিংস উইদিন দ্য পার্টিকুলার সোসাইটি, স্পেশালি লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিটি অফ হুইচ দে আর মেম্বার্স। লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিটি মিনস হোয়ার দে কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার ইউজিং ল্যাঙ্গুয়েজ। যদি কোনো কমিউনিটি থাকে যারা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কথা বলে না, যেমন আমরা বলছিলাম না যে এর আগে গত ক্লাসে, যে একটা জায়গা আছে যেখানে মানুষেরা শীষ দিয়ে কথা বলে, সাউন্ড করে কথা বলে শুধু, কিন্তু ওই সাউন্ডের কোনো মানে এই যে এরকম ভাবে কোনো ওয়ার্ড বা এরকম কোনো বেস নেই, তাহলে ওটা কি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারবো? ওটা কিন্তু না, স্যার। ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারবো না, ঠিক আছে তো? তাই ওনার কথা হলো কি, যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাই যেটা একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে ব্যবহার। এখন যদি মনে করো যে একটা গ্রাম আছে, যে গ্রামে মাত্র 3 জন মানুষ বসবাস করে,
এবং 3 জন মানুষ বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে কমিউনিকেশনের জন্য এরকম ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড রিলেটেড আছে, তাহলে সেটা কি আমরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারবো না? ক্যান ইউ কল ইট ল্যাঙ্গুয়েজ? বলতে পারবো? হুম, জি স্যার পারবো। হ্যাঁ অবশ্যই বলতে পারবো, তাই না? এটা তো আমরা অবশ্যই বলতে পারবো। কারণ কি এরকম ওয়ার্ড ওদের ভিতরে ওয়ার্ড আছে, সেন্টেন্স আছে, কিন্তু কারণ কি আমরা যদি বাংলাকে বলি, তারপর হচ্ছে বাংলা বললাম, তারপর হচ্ছে তোমার যারা সাঁওতাল আছে তাদের সাঁওতালি ভাষা রয়েছে, যারা গারো আছে তাদের মধ্যে ভাষা রয়েছে, চাকমা আছে তাদের মধ্যে ভাষা রয়েছে। অতএব কমিউনিটি বেসড তো ভাষা, ভাষা তো হচ্ছে তোমার কমিউনিটি বেসড। হুম, কারণ কি বাংলাদেশে আমরা যে কথা বলছি সবাই কি একই ভাষায় কথা বলে, একই বাংলা ইউজ করে বলো তো? না স্যার। হ্যাঁ, না স্যার। বলছে কি প্রতি মানে কি বলবো 10, 15, 50 কিলোমিটার পর পর ভাষার পরিবর্তন হয়েছে, টোনের পরিবর্তন হয়েছে, ওয়ার্ডের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলছি। সবাই কি সব একই বাংলায় কথা বলে? একই বাংলায় কথা বলে না। এখন নোয়াখালীর মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, কক্সবাজারের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, কুষ্টিয়ার মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সব কি একই বাংলা বলো তো? নাকি তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে না? কারণ কুষ্টিয়ার বাংলা আর নোয়াখালীর বাংলা তো একরকম না, আঞ্চলিক যেটা। তাই বলে কি নোয়াখালীর বা কুষ্টিয়ার কোন একটাকে আমরা বাংলা বলবো আর একটাকে বাংলা বলবো না, এমনটা কি হবে বলো তো? না স্যার। ওটা না হবে না স্যার। কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে ওটাকে আমরা ব্রড আমব্রেলা টার্ম, মানে কি বাংলা বলতে আমরা ওই যে ওয়ার্ড স্টক, ওয়ার্ড রিলেটেড যেগুলো আছি সবগুলো। এখন মনে করো যে যারা চাকমা তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, ওই ভাষাকে আমরা বাংলা বলতে পারবো? ওটা যে ওটা ওদের বাংলা। তাহলে নোয়াখালীর না ভাষাকে আমি স্যার। বাংলা বললাম, তাহলে কেন চাকমা গারো যারা বাংলাদেশে আছে ওদের ভাষাকে আমি বাংলা বলছি না? কারণ ওখানকার যে ওয়ার্ড, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস, ওগুলো আমাদের ভাষার সাথে রিলেটেড না, বাংলার সাথে রিলেটেড না, তাই না? এই জন্য তাকে আমরা বাংলা বলছি না। তো এই যে ব্যাপারগুলো, মানে এটা একটা খুবই ট্রিকি একটা বিষয় কিন্তু, হ্যাঁ, যে আসলে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কোনটাকে বোঝাবো। অতএব সবাই কিন্তু একমতে পৌঁছাতে পারেনি, পেরেছে কি? যেমন এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে, এইচএসসি লেভেলে ইউ হ্যাভ আ প্যাসেজ দ্যাট ইজ ড্রিম। ইজ দেয়ার এনি ডেফিনেশন অফ আ ড্রিম? No. কেউ কি সঠিকভাবে ড্রিমের সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছে, পারপাসটা বলতে পেরেছে? No. কেউ বলতে পারেনি। হ্যাঁ, ইন দ্য সেম কেস হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ? Different linguistics have given their own opinion, but they are not anonymous. Anonymous মানে কি ঐক্যমত্যে তারা পৌঁছাতে পারেনি। They have given different opinions, but we have to consider each of the definitions and we have to give our own idea, because this is a debate, বলতে পারি কি যার কোনো শেষ নেই। We can continue our definition, our thinking, and we can find out newer and newer meaning of this. ওকে, তো আশা করি তোমরা সংজ্ঞাগুলো পড়েছো। এমন কোনো কি সংজ্ঞা আছে তোমাদের যেটা তোমরা বোঝোনি? বলো। প্রত্যেকটা সংজ্ঞা তো আমাকে রিডিং করার দরকার নেই, কারণ কথাগুলো ঘুরে ফিরে সব একই। এমন কোনোটা আছে কি যে তোমাদের কাছে মনে হয়েছে স্যার এটা একটু একটু পরে দেওয়া উচিত? হুম, প্লিজ স্পিক আউট। মেনি অফ ইউ আর রিমেইনিং সাইলেন্ট, অলওয়েজ সাইলেন্ট। অ্যান্ড আমার সাথে সেই একটা ব্যাপার আমি দেখেছি, টাকা ধার দেওয়ার কিছু মানে টাকা ধার দেওয়ার কি উপকারিতা বেশি না অনুপকারিতা বেশি, কোনটা বলো তো? স্যার স্যার ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি। মানে অনুপকারিতা অসুস্থ বেশি। হয়ে যায় স্যার, টাকা দেয় না স্যার, অনুপকারিতা। মারে খায়। হ্যাঁ, অনুপকারিতা বেশি। তাই আমি এখন থেকে টাকা ধার দিতে আসলে আমি একটা জিনিস বলে দিব যে ভাই আমি তোমার কোনো ক্ষতি চাচ্ছি না, তার জন্য আমি তোমাকে টাকা ধার দিতে পারবো না। কারণ টাকা দেওয়ার পর থেকে তুমি আমাকে ভুলে যাও, আমার বাসার ঠিকানা ভুলে যাবা, তুমি আমার মোবাইল নাম্বার ভুলে যাবা, তুমি প্রতিনিয়ত অসুস্থ হবা। ঠিক আছে, তো আমি এগুলো চাচ্ছি না। তুমি বরং স্যার সুস্থ থাকো, তোমার ব্রেনটা ঠিক থাকুক, আমি টাকা ধার দিতে পারবো না। আর একটা হচ্ছে কি সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার বড় কারণ। অতএব আমি তোমার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাচ্ছি না। আর যদি নষ্ট হয়ই তাহলে এখনই হোক, অন্তত আমার টাকাটা লস না হোক। কারণ টাকা ধার দিয়ে যদি আমার সম্পর্কও যায় টাকাও যায়, তার থেকে বরং আমার সম্পর্কটাই যাক, তাই নয় কি? টাকাটা অন্তত থাক। স্যার সবাইকে তো আর মানা করতে পারবেন না স্যার। না, এরকমটা ঘটেছে। এখন আমি এই কাজটাই করতেছি। আমি বললাম যে পৃথিবীর মধ্যে আমি বিশ্বাস হারাতে হারাতে লাস্ট একজনের উপর আমি সর্বোচ্চ বিশ্বাস রেখেছিলাম, সেটাও শেষ। সো আমি এখন 100% মানুষকে বিশ্বাস করি না। যদিও রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, এবং কেন তিনি এই কথাটা বলেছেন এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে কেন তিনি এই কথাটা বলেছিলেন। যদি বিশ্বাস হারানোর ব্যাপারটা নাই থাকতো তাহলে তিনি এই কথাটা বলতেন না।
বলতেন কি? বলো, বলতেন না তো? স্যার হ্যাঁ বলো, ইনজেমা বল। স্যার বলতেছেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ না স্যার, বাঙালির উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। বাঙালির পরে বিশ্বাস হারানো পাপ। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, সেটা সমস্যা না, বিশ্বাস কখনো হারানো যায় না, মানুষ সমাজে বসবাস করতে। আমি যেটা বলতে চেয়েছি আর কি, আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো যে এমন একটা বিষয় যে বিশ্বাস করেছি বলেই আজকে আমি বড় অবিশ্বাসী। বুঝতে পারছো? যদি বিশ্বাস না করতাম তাহলে হয়তো কখনোই আমি বিশ্বাসটা হারাতাম না, কারণ কি আমি তাকে বিশ্বাসই করিনি, নাকি? অত বিশ্বাস হারানোর ব্যাপারটা ছিল না। অথবা আমি এখানে একটা আমি কি কি করতাম, আমার ফেথকে আমি গার্ড করতাম। হ্যাঁ, তো এমন একটা বিষয় পৃথিবীতে, তুমি মনে করো এখন একজনকে আমি বিশ্বাস করতেছি ছোট বিষয়ে, আমি ভেবে নিলাম হ্যাঁ সে বড় বিষয়ে হয়তো বা বিশ্বস্ততা রাখবে, কিন্তু দেখা গেল ওই বড় বিষয়ে যখন আমি বিশ্বস্ততা দেখাতে গেলাম তখনই সে বিশ্বস্ততাটা রাখতে পারলো না। তখন আমি কেমন করে বলবো? অথবা কি মানুষকে বিশ্বাস করাটা কি পাপ আসলে, নাকি আসলে যে বিশ্বাসটা রাখছে না এটা তার সমস্যা? তাহলে আমি এখন একটা সংজ্ঞা দিয়েছি যে বিশ্বাস করাটা হচ্ছে এটা একটা পাগলামি। বুঝতে পারছো? বিশ্বাস করাটা হচ্ছে বোকামি। আমার জীবনের ফিলোসফি এটা তৈরি হয়েছে, কারণ আমি যে সকল মানুষকে 100% বিশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলাম তার একজনও বিশ্বাসটা রাখেনি, আমি পাইনি। ঠিক আছে, এই জন্য এখন আমার আচরণটা খুব রুক্ষ হয়ে গেছে বর্তমানে, এবং খুবই রুক্ষ বলা যায়। এবং স্যার একটা আমার এখনকার ফিলোসফি হলো যে আমি মারা গেলে পারে মানুষ যেন গাল দেয়, কেউ যেন না বলে যে ছেলেটা ভালো, কারণ আমি ভালো ইকুয়াল টু বোকা মনে করি, যে ভালো ইকুয়াল টু বোকা। কারণ আমরা তাকে ভালো বলি যে আমার স্বার্থের সাথে মিলে যায়। আমার স্বার্থে মিললো তো আমি ভালো বললাম, আমারটা সঠিক হোক আর বেঠিক হোক সে কিন্তু বিবেচনা করছে না, সে বিবেচনা করছে তার স্বার্থের সাথে মিলছে, তার জন্য সে আমাকে ভালো বলছে। অন্যথায় যদি আমারটা সঠিকও হয় তার সাথে না মিলে সে আমাকে খারাপ বলছে। রাইট স্যার। অতএব অতএব আমাকে আমার মৃত্যুর পর সবাই যেন আমাকে গাল দেয়, খারাপ বলে, এবং সবচেয়ে খারাপ বলে, তাহলে আমি বুঝবো যে আমি আসলে আমার জায়গায় আমি ঠিক ছিলাম। আমার জায়গায় আমি ঠিক ছিলাম, আমার জায়গায় আমি কখনো খারাপ হব না, কিন্তু আমি অন্যের সাথে ভালো হতে হ্যাঁ পারবো না। এটা হলো আমার স্যার ফিলোসফি। স্যার, হঠাৎ তো করে এই বলা সব হয় কেন বলছেন স্যার? কে ভালো গুণটা যেন বলা হয়, না হয়তো তার নাকি পরবর্তী জীবনে, যেমন হিন্দু ধর্ম হোক বা আমাদের মুসলিম ধর্মেও ঠিক এমনটাই বলা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আবার বলো তোমার কথাটা। হ্যাঁ, আমি ঠিক বুঝি নাই বা শুনতে পারিনি। হ্যাঁ। স্যার মানে হচ্ছে মৃত্যুর পরে আর কি হুম। একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার ভালো গুণগুলোই মানুষের বলা উচিত, হুম। খারাপ হুম। গুলো না বলাটাই ভালো। আচ্ছা, যদি জি স্যার। আচ্ছা, আমার কথাটা বোঝো। মনে করো আমি একটু এই প্রসঙ্গটা একটু বলি। আমি আমার বাইবেল পড়েছি এবং আমার বাইবেলে যেটা আমাকে বলা হয়েছে সেটা আমি মানছি, এবং মানার কারণে আমি আমার সমাজের একটা বিষয় প্রতিবাদ করছি, এবং সেখানে দেখা গেল যে কিছু লোক আছে আমাকে সাপোর্ট করছে, মানে মনে মনে, কিন্তু আমার সাথে নেই। আর কিছু লোক আছে সরাসরি আমার বিরোধী, এবং ওই সমাজে আমি এখন খারাপ লোক হয়ে গেছি। আসলেই কি আমি খারাপ? বলো। না স্যার। হ্যাঁ, না স্যার। এখন বিষয়টা হলো এই, আমাকে ভালোবাসার লোকের পরিমাণটা কম। মনে করো 100-র ভিতরে 5 জন, আর 95 জন আমাকে খারাপ বলতেছে। কারণ কি আমি তাদের কিছু কিছু কাজের বিরোধিতা করছি সরাসরি, সেটা একদম চার্চ থেকে শুরু করে সমাজে লোকালিটি পর্যন্ত, যে আমি এগুলো আমার নিষিদ্ধ, আমি এগুলো করতে দিব না। ঠিক আছে তো? তাহলে এই কথাতে যদি আমি এখন প্রতিবাদ করেই যাই তাহলে তো আমাকে লোকে খারাপ বলবে, তাই না? তাহলে আমি এখন যদি খারাপ শুনতে না চাই তাহলে তখন আমার কাজ কি হবে? আমি তাদেরটা মেনে নিব এবং তারা আমাকে ভালো বলবে, কারণ আমি তাদের সাথে আছি। এটাই তো ব্যাপার, নাকি? এখন কোনো গাঁজাখোর যদি আমাকে দেখে ভয় না পায়, কোনো গাঁজাখোর যদি আমাকে দেখে ভয় না পায়, তার মানে কি? তার মানে কি বলতো? আমি তার কাছে ভালো, তাই নাকি? ছেলেটা খুব ভালো, কিছু বলে না, চুপচাপ প্রতিবাদ করে না। তার মানে তাকে তাকে যদি আমাকে তার ভালো চাইতে হয় তাহলে তার কাছে আমার খারাপ হতে হবে। প্যারাডক্স বুঝি না আমরা? প্যারাডক্স বুঝেছিলাম? প্যারাডক্স একটা আমি কমেন্ট দিয়েছি ফেসবুকে, যে উই মেক ওয়ার সো দ্যাট উই মে লিভ ইন পিস। মানে কি? আমরা যুদ্ধ করি যাতে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি। আই হ্যাড টু বি আনকাইন্ড টু ইউ জাস্ট টু বি কাইন্ড টু ইউ। তাই তো আমাকে তোমার প্রতি নির্দয় হতে হচ্ছে, তোমার প্রতি সদয় হওয়ার জন্য, যেগুলো পিতামাতা করে থাকে। তোমাকে বকবে, তোমাকে মারধর করবে, কিন্তু তোমার ভালোর জন্যই করবে। সো দে আর আনকাইন্ডস, হয়তোবা মানে উপরে উপরে, বাট দে আর কাইন্ড টু ইউ। তা এই সংখ্যাটা আমি একটু বলতে চেয়েছি এখানে। আমি ওইভাবে বিষয়টা সংজ্ঞায়িত করি নাই। আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে অধিকাংশ মানুষ এখন যেভাবে চলতেছে, অতএব তুমি যদি ধর্মভিত্তিক কথাবার্তা বলো এবং মোরাল ভিত্তিক কথাবার্তা বলো তাহলে তুমি খারাপ হবা।
খারাপ হবাই কিন্তু, তাই না? তাহলে তুমি কি খারাপ হতে চাচ্ছ না ভালো হতে চাচ্ছ, কোনটা? স্যার ভালো হতে চাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে সবার কাছে যদি ভালো হতে হয় তাহলে সবার সাথে চলতে হবে, এটাই তো নাকি? হ্যাঁ। এবং সবার কাছে ভালো হতে হতে একসময় তুমি দেখবা যে তোমার বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি যেটা এখন বর্তমানে দেখছি, এবং এটা বুঝতে সময় লাগতেছে আর কি অনেকের। এই ক্ষতিটা দেখতে হয়তো আমাদের সময় লাগবে, বুঝতে আমাদের সময় লাগবে। হ্যাঁ। আচ্ছা। স্যার বাস্তব জগতে একটি মানুষ সবার কাছে ভালো হয়ে চলা খুবই অসম্ভব। না, আরেকটা, একজন ব্যক্তি যে সবার কাছে ভালো, আসলে সমস্যাটা তার ভিতরে আছে তাহলে, এরকম না ব্যাপারটা? কারণ সে তোষামোদী, সে সবার কাছে জি ভালো হয়ে স্যার, চলতে পারে, সবার তাই তো? সাথে সে তাল মিলায় তাল মিলাই, এরকম। হ্যাঁ, সবার কাছে স্যার কোনো কালে কোনো মহাপুরুষ মানে সবার কাছে ভালো ভালো ছিলেন না। হয়নি। হ্যাঁ, ওই জন্য বললাম যে তোমাকে এখন বর্তমানে তো আরো বেশি, কারণ নবীরাও তো হত্যার শিকার হয়েছে, হয়নি? হ্যাঁ। তো এই জি জন্য, স্যার, হ্যাঁ, এটাই। এটাই যে তাদেরকে ভালো বলছি এখন আমরা, কিন্তু আমাদের সময় যদি থাকে, এখন যদি কোনো নবী আসে, মনে করো এরকমটা, মনে করো যে আমরা এখন একটা অবস্থানে আছি, মনে করছি যে ধর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, পর থেকে আর আসবে না, কিন্তু মনে করো সেই সময়ের কথা দিয়ে আমরা যদি একটু বর্তমানে বিবেচনা করি, যে সেই সময়ে যে নবী ছিলেন, মনে করো মজেসের কথাই বললাম, মজেস নবী, তাই তো, মুসা নবী, তাহলে উনি যখন এসেছিলেন সবাই কি, তখন যদি আমরা থাকতাম আমরা কি ওনাকে মানতাম? আমার প্রশ্ন থাকে এটা মাঝে মাঝে, যে ওই সময়ে যখন তিনি এসেছিলেন, তিনি যখন সৃষ্টিকর্তাকে প্রচার করছিলেন এবং সবাই যখন প্যাগানিজমে বিশ্বাস করছিল, তখন কি আমরা প্যাগানিজম ছেড়ে এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করতাম? বলো কি মনে হয়? স্যার এখন এখন এটা পুরোপুরি অসম্ভব একটা বস্তু মনে হয়। হ্যাঁ, তা এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে, যাও, তা ওই কথা থেকে আমরা ফিরে আসি একটু। তা অনেক কিছু ভাবনার মধ্যে চলে আসে। তাহলে আমরা শেষেরটা একটু পড়ি, পরে আমরা একটু যাই। এখানে আসলে সবগুলো একই কথা। দেখো, এই যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, যেটা মডার্ন ডেফিনেশন, সেটা কি বলছে দেখো। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ কনভেনশনাল স্পোকেন অর রিটেন সিম্বলস। দেখো, সিম্বলস, স্পোকেন অর রিটেন সিম্বলস, কারণ কি স্পোকেন সিম্বলস হচ্ছে সাউন্ড, আর রিটেন সিম্বল হচ্ছে কে, লেটার, তাই তো, বা অ্যালফাবেট, বা হচ্ছে গ্রাফিম, by means of which human beings as member of a social group participants in its culture or communicate. একটা জিনিস খেয়াল করো, একটা জিনিস বলে আমি এই জায়গায় দুটো শব্দ ইউজ করলাম, একটা হচ্ছে ফোনিম আর একটা হচ্ছে গ্রাফিম। এদের সাথে আমাদের একটু পরিচিত হওয়া উচিত। ফোনিম আর গ্রাফিমটা কি? স্যার সাউন্ড এন্ড লেটার। হ্যাঁ, সাউন্ডস হচ্ছে আমাদের ফোনিম, যে সাউন্ডটা সেটা হচ্ছে ফোনিম, আর গ্রাফিম হচ্ছে লেটার। এখন এটা লেটারসও হতে পারে, লেটারও হতে পারে। যেমন এই কে এইচ, তাই তো, আমরা যখন বলছি কে, সি এ টি ই, এটা একটা বললাম মনে করো, সরি, সি এ টি ক্যাট বলি আমরা, মনে করো সি এ টি ক্যাট, তাহলে সি সাউন্ডটা দিয়ে আমরা কাকে রেফার করছি, কোন সাউন্ডকে নির্দেশ করছি? দেখো তো, আমরা আবার বলছি কাইট, এটা একটা বললাম, এখানে একটাই সাউন্ড আছে, সেটা হলো কি, ক সাউন্ড, কিন্তু লেটার কয়টা, গ্রাফিম কয়টা, দেখো তো, এখানে সি দিয়েও ক হচ্ছে, কে দিয়েও ক হচ্ছে, কিউ দিয়েও ক হচ্ছে, ঠিক আছে না? তাহলে এইগুলো হচ্ছে এদের গ্রাফিম। তাহলে খ, যে সাউন্ডটা, সেই সাউন্ডটা হচ্ছে আমাদের কি, ফনিম, যেটাকে এইভাবে লেখা হয়, এরকম একটা স্ল্যাশ দিয়ে লেখা হয়, এটা হচ্ছে কি, ফোনিম। আর যখন আমরা ওয়ার্ডে ওই সাউন্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যতগুলো ওয়ার্ডকে আমরা একসাথে ইউজ করছি, সেটাকে বলছি কি আমরা, গ্রাফিম। তাহলে গ্রাফিমটা হচ্ছে লিখিত রূপ, একটা জিনিস খেয়াল করবে, গ্রাফিম হচ্ছে কি, লিখিত রূপ, রিটেন ফর্ম, আর সাউন্ড বা ফোনিম হচ্ছে কি, আমাদের ওরাল রূপ, হ্যাঁ, লিসেনিং বা স্পিকিং এর ওরাল রূপ, যেটা, সেটা এখানে বলতে চেয়েছে। দেখো, তা বলছে, দেখো কি বলছে এখানে, that this definition of language emphasize a system, convention, speech, writing, symbols, human speech, community, culture, মানে আমরা যতগুলো ডেফিনেশন পড়লাম, এই সবগুলো ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা কিছু কিওয়ার্ড খুঁজে পেয়েছি। সেই কিওয়ার্ডগুলো কি? প্রথমত হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কনভেনশনে চলে, ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচও হতে পারে, রাইটিংও হতে পারে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ডস অন সিম্বলস, ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড টু হিউম্যানস, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইনভলভড ইন স্পিচ কমিউনিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড টু আ কালচার, অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন। তাহলে এই শব্দগুলোর কিন্তু মানে ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব যে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে কি বোঝানো সম্ভব ল্যাঙ্গুয়েজকে? বলো।
শুধু একটা ওয়ার্ড দিয়ে কি বোঝানো সম্ভব? নো স্যার। সম্ভব না। সো ইউ নিড টু ব্রডেন ইউর ডেফিনেশন। হ্যাঁ, তাহলে তোমরা একটু ডেফিনেশনগুলো আবার একটু রিভাইজ করবা, গুলো দিবা, তারপর তো যখন আর কোশ্চেন আনসারে যাবো সেটা তো যাবোই। কোশ্চেন আনসারের কথা আমি এখন ভাবছি না, উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ভেরি বেস। এই চ্যাপ্টার 1টা কিন্তু বেস, কারণ এখানকার অনেক কিছু আমরা পরবর্তীতে যেহেতু পাবো এই জন্য একটু সময় নিচ্ছে, একটু খেয়াল করতে হবে। এরপর আসি, এই যে আমরা ডেফিনেশনগুলো পড়লাম, এই ডেফিনেশনের উপর ভিত্তি করেই এই যে এখানে যে কিওয়ার্ডগুলো পেয়েছি, এই কিওয়ার্ডগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা এর ফিচারগুলো পাচ্ছি, যে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো দেখো এখানে অনেকগুলো মেনলি আমরা ফিচার এখানে পাচ্ছি। তাহলে কি কি আমরা একটু দেখি। প্রথমত হচ্ছে আরবিটারি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আরবিটারি? আমরা অলরেডি পেয়েছি, তাই না? তাহলে আরবিটারিটা বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? দেখো, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আরবিটারি। আরবিটারি মানে কি? বলছে আরবিটারি ইন দ্য সেন্স দ্যাট দেয়ার ইজ নো ইনহেরেন্ট রিলেশন বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দেয়ার মিনিং অর দ্য আইডিয়াস কনভেড বাই দেম। তার মানে আরবিটারি মানে হচ্ছে এখানে এই সেন্সে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে আমি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি, ওয়ার্ডের সাথে আমি যেটাকে বোঝাতে ব্যবহার করেছি তার মধ্যে সরাসরি কোনো রিলেশন নেই। আমি যে এই যে মনে করো আমি বললাম হচ্ছে ট্রি, এইটাকে যে আমি কেন ট্রি বললাম এর কিন্তু সরাসরি কোনো রিলেশন নেই, কারণ ওরা বলতেছে ট্রি, আমি বলতেছি গাছ। তাহলে আমি কেন গাছ বললাম, ওরা কেন ট্রি বললো? এর কোনো আলাদা কোনো আমি পেয়েছি, রিলেশন পেয়েছি যেটাকে আমি কেন গাছ বলছি? বলো, এরকম কোনো রিলেশন কিন্তু নেই, অতএব এটা আরবিটারি। এখন তুমি আমার বাংলা ভাষায় আমি এটাকে গাছ বলছি, ইংরেজি ভাষায় এটাকে ট্রি বলছে, এখন বাকি ভাষায় একে যার যার মতো করে বলতে পারে। ঠিক আছে, আমি কেন দেখাচ্ছে যে আমি ওরা এটা ইংরেজিতে ক্যাট বলতেছে, আমি বলতেছি বিড়াল। হ্যাঁ, ওরা ক্যাট বলতেছে, আমি মনে করে বলতেছি হচ্ছে বিড়াল। তাহলে ওরা কেন এটাকে ক্যাট বললো আর সরি আর আমি কেন এটাকে বিড়াল বললাম, এর কিন্তু কোনো ইনহেরেন্ট লিঙ্ক নাই। দিস ইজ জাস্ট সিম্বল, যে এই সাউন্ড সি ক্যাট এরকম একটা সাউন্ড করলে আমরা ধরে নিব আমরা বাংলায় যাকে বিড়াল বলি ওরাই সেটাকে এরকম ক্যাট বলে, বা ওরা বুঝে নিচ্ছে ওরা আমরা যেটাকে ক্যাট বলি তারা তাকে বিড়াল বলছে। মানে এটা কি, এটাকে আমাকে লিঙ্ক করে নিতে হচ্ছে, বুঝে নিতে হচ্ছে। কিন্তু আসলেই আমি মনে করো সে কখনো, আমি এই শব্দটা একজন বিদেশিকে বললাম, এই শব্দটা আমি একজন বিদেশিকে বললাম, সে কি বুঝতে পারবে আমি আসলে কি বলতে চেয়েছি? আমি বললাম যে আই হ্যাভ এ বিড়াল, তাই তো? এখন সে আই হ্যাভ পর্যন্ত বুঝলো, এখন বিড়াল দিয়ে সে কি বুঝবে? সে কি বুঝতে পারবে? বিড়াল ওয়ার্ডটাকে এক্সপ্লেইন করে বা গবেষণা করে কি সে বার করতে পারবে যে এটা দিয়ে কোন প্রাণীকে বোঝানো হচ্ছে? না স্যার। পারবে না তো। তার মানে আমাকে বোঝাতে হলে তাকে কি করতে হবে? এই শব্দটার সাথে এই প্রাণীটার কাছে নিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে তাকে এইটা হচ্ছে বিড়াল, বা ছবি দেখে বোঝাতে হবে, বা কোনোভাবেই আমাকে তাকে রিলেশনটা করে দিতে হবে যে এই সাউন্ড মানে এই জিনিস, তাহলে সে বুঝবে। অন্যথায় তাকে এই ওয়ার্ডটা দিয়ে যদি 1000 বছর ধরেও গবেষণা করতে বলা হয়, এক জায়গায় তাকে একটা রুমের ভিতরে আটকে রেখে, সে কি উদ্ধার করতে পারবে যেটা দিয়ে কোন প্রাণীকে বোঝানো হচ্ছে? সম্ভব? বলো। না স্যার। সম্ভব না। তাহলে এই যে এটাকে বলা হচ্ছে আরবিটারি। অতএব আমি কেন নাককে নাক বললাম, আমি কেন এই শব্দটাকে মানে এই যে লেটার মানে অ্যালফাবেটটাকে এটাকে আমি কেন খ সাউন্ড মানে ক বললাম, এর কি কোনো মিনিং আছে? আমি এটাকে কেন এল বললাম, এটারও কোনো মিনিং নাই। তারপরে হচ্ছে যে একটা ওই যে আমরা বলি যে অনুসিদ্ধান্ত, জ্যামিতির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অনুসিদ্ধান্ত বলি, এত ডিগ্রি আমরা এটাকে কেন এক বললাম, এটাকে আমি এক না বলে দুই তো বলতে পারতাম। আমি এক না বলে যদি দুই বলতে পারতাম, দুইকে যদি আমি 3 বলতাম, তাতে কোনো সমস্যা ছিল? বলো। তাহলে আমরা ওটাকে ওইভাবে চিনতাম, আমরা ওটাকে ওইভাবে জানতাম। তার মানে এটা হচ্ছে কি সোশ্যাল, এটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল, মানে আমি এটা ব্যবহার করতে করতে আমরা ওটাকে ব্যবহার পেয়ে গেছি। কারণ কি, এটা যখন আমার পরিবারে কোনো নতুন সন্তান আসছে, সে আমার কাছ থেকে যেটাকে যে সাউন্ড দিয়ে চিনে অভ্যস্ত, সেই সাউন্ড দিয়ে সে কিন্তু ওটাকে বলছে। সে কখনো বিবেচনা করছে না কেন এটাকে এটা বলা হলো। আর এই প্রশ্ন যদি কখনো করে বসে কোনো সন্তান, এর উত্তর দেওয়া যাবে? বলো তো, যে তোমার ছোট ভাই বা সন্তান বলতেছে এটাকে কেন বিড়াল বললা, কুকুর কেন নয়? এর প্রশ্ন স্যার, যেমন আমরা অপরিচিত মানুষের স্যার মুখ দেখে নাম বলতে পারি না, তার নাম শুনে হ্যাঁ বলতে হ্যাঁ, আমার নাম যে মিলন। একবার হয়েছে কি কাহিনী, কিছু স্টুডেন্ট প্রাইভেট পড়বে বলে
মানে আমি যেখানে প্রাইভেট পড়াই সেখানে আমি যাচ্ছি আর কি, হ্যাঁ, আর কিছু স্টুডেন্ট রাস্তা দিয়ে আসতেছে, তো আমাকে ডেকে বলতেছে যে আঙ্কেল আমরা একটু মিলন স্যারকে খুঁজতেছি, আপনারা কি একটু বলতে পারবেন যে মিলন স্যারের বাসাটা কোন জায়গায়? বুঝতে পারছো? তারা কিন্তু আমাকে দেখেছে অলরেডি, কারণ তারা আশেপাশেই থাকে, তারা আমাকে দেখছে এবং তারা মিলন স্যারকে, মিলন শব্দটাকে চিনে, কিন্তু আমি যে সে, সেটা তারা কিন্তু চেনে না। তাহলে এখানে কি, তাহলে ওই মিলন শব্দটা দিয়ে কি বোঝা সম্ভব যে এরকম মানুষকে বোঝালে আমরা মিলন বলবো? বলো, বোঝানো সম্ভব না। তা এই শব্দটাকে আমরা বলছি আরবিটারি। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আরবিটারি ইন দ্য সেন্স দ্যাট দেয়ার ইজ নো ইনহেরেন্ট রিলেশন বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দেয়ার মিনিং অর দ্য আইডিয়াস কনভেড বাই দেম। হ্যাঁ, কিছু কিছু সময় আছে আবার, কিছু কিছু সময় আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে থাকতেই হবে এমনটা না। দেয়ার ইজ নো রিজন হোয়াই আ ফিমেল অ্যাডাল্ট, দেখো, হোয়াই আ ফিমেল অ্যাডাল্ট হিউম্যান বিং বি কল্ড আ উইমেন, আমি তাকে উইমেন কেন বলবো ইংরেজিতে? বলো, এর এর মধ্যে কি এমন বিষয় যে আমি আমি ম্যানকে তো উইমেন বলতে পারতাম আর উইমেনকে ম্যান বলতে পারতাম, এভাবেই চলতো। এবং বলছে আওরাত ইন উর্দু, উর্দুতে আমি কেন আওরাত বলতেছি, জেন বলতেছি পার্সিয়ানে, ফেমিনাইন বলতেছি ফ্রেঞ্চে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে আমি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড ব্যবহার করে তাকে বোঝাচ্ছি, এর সাথে কোনো আসলে লিঙ্ক আছে? কোনো লিঙ্ক নাই। অতএব ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, দ্য চয়েস অফ আ ওয়ার্ড সিলেক্টেড টু মিন আ পার্টিকুলার থিং অর আইডিয়া ইজ পিওরলি আরবিটারি, বাট ওয়ান্স আ ওয়ার্ড ইজ সিলেক্টেড ফর আ পার্টিকুলার রেফারেন্ট, অতএব রেফার করার জন্য যখন আমি একটা ওয়ার্ড অলরেডি সিলেক্ট করে ফেলেছি, ইট কামস টু স্টে অ্যাজ সাচ, আর এটা এভাবেই থেকে যায়, এটাকে আমরা এভাবেই পেয়ে যাই। ঠিক আছে, তার মানে কি, প্রথম যে ব্যবহার করা শিখেছে, আমরা অনেক সময় এরকম পাই না যে ফেসবুক শব্দটা কে আবিষ্কার করেছে, গ্লোবালাইজেশন শব্দটা কে আবিষ্কার করেছে? কারণ কি, প্রথম কোনো না কোনো ব্যক্তি এটাকে তিনি ব্যবহার করতে শুরু করেন, তারপর থেকে আশেপাশের লোকজন এগুলো ব্যবহার করা শুরু করে। হুম, তা আরবিটারিনেস বলতে এটাকে বোঝানো হয় যে আরবিটারিনেস রেফার্স টু দ্যাট দেয়ার ইজ নো রিলেশন বিটুইন দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য মিনিং, আর বিটুইন দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য থিং ইট রেফার্স টু, তাই তো? এর মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ নাই, বরং যখন যেটাকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করেছি সেটা সেভাবেই থেকে গেছে। ইট মে বি নোটেড দ্যাট হ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ নট বি, এই দেখো এখন আমার সেই কথাটা একটু আসে, তোমরা অনেক সময় প্রশ্ন করে থাকো যে স্যার এটা এরকম হলো কেন, তাহলে এটাকে আমি কি উত্তর দিব? দিস ইজ কমপ্লিটলি আরবিটারি, দেয়ার ইজ নো রুলস যে এরপরে এই থাকলে উ বলবো, এরপরে ও থাকলে আ বলবো, বলা যাবে? বলো। কারণ তো নাম দেওয়া হয়েছে এটা। হ্যাঁ, তাহলে এখানে এভাবে আমরা ব্যবহার করেছি, এটাকে বা আ, ইউকে আমরা আ সাউন্ড দিয়ে রেফার করেছি, অতএব এখান থেকে আ বলবো, আমরা ইউ দিয়ে ইউ সাউন্ডকে রেফার করি, অতএব আমরা এখানে ইউ বলবো। এখন দেখো তো একটা জিনিস খেয়াল করো, পি ডবল ও কে, এখানে আমরা উ সাউন্ড পাচ্ছি না এই জায়গায়, বলো তো? জি স্যার। দেখো এটার মধ্যে এটার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এখানে সাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য, এখানে প সাউন্ড রয়েছে, এখানে ব সাউন্ড রয়েছে, কিন্তু এই উ সাউন্ড তো এদিয়েও, এটাই তো দুটাই। তাহলে আমি যদি এটাকে রেফার করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, বি ইউ কে, এটা না? দেখো তো, আমি যদি এটাকে সাউন্ডকে আমি একটু রেফার করতে চাই, ডিকশনারি থেকে একটু আনি, দেখো এটাকে যদি আমি এখন এই জায়গায় দেখতে চাই, তো দেখো এর মাঝখানের সাউন্ডটা কিন্তু একই রকম আসবে, কেমন? দেখো পি ইউটি, এটা একটু খেয়াল করো, দেখো ইউ আছে না, শুধু এটাকেই আমরা হয়তো লং সাউন্ডকে, এখানে দেখো উ সাউন্ড, শর্ট উ সাউন্ড, ঠিক আছে? তো আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি বুক দেখি তাহলে কি আসে, দেখো, অতএব এই জাতীয় কিছু কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এই যে দেখো দুটো একই না, খেয়াল করো তো, জি স্যার। ও সাউন্ড না, দেখো শুধু কনসোনেন্ট সাউন্ড দুটাকে বাদ দাও, তাহলে কনসোনেন্ট সাউন্ডটা বাদ দিলে ওখানে ইউ দিয়েও উ বুঝিয়েছে, এখানে ডাবল ও দিয়েও কিন্তু উ বুঝিয়েছে। আবার একটা জিনিস খেয়াল করো কিভাবে আরবিটারি, আমরা বলতেছি বি ডবল ও কে বুক, আমরা বলছি এফ এল ডবল ও ডি ফ্লাড, তাহলে এখানে এটা হলো উ সাউন্ডকে নির্দেশ করছে, তাহলে এখানে আবার কি সাউন্ডকে নির্দেশ করছে বলো তো? এখানে কাকে নির্দেশ করলো? সাউন্ডে আ সাউন্ডকে নির্দেশ করছে এখানে আবার, তাহলে এখানে কেন উ সাউন্ডকে নির্দেশ করলো না? এখানে তো ডাবল ও যদি উ হয় তাহলে এখানে তো ডাবল ও দিয়ে তো উ হওয়া উচিত ছিল, তাহলে ফ্লুড হওয়া উচিত ছিল নাকি? আবার ব্লুড হওয়া উচিত ছিল, বিএল ডাবল ডি, ব্লুড হওয়া উচিত ছিল, কেন হলো না এটা? এর কি বলবা বলো? এর কিচ্ছু বলার নেই,
ঠিক আছে? তো যেহেতু কিছু বলার নেই, অতএব আমাদেরকে এগুলো শিখতে হবে। দেয়ার ইজ কমপ্লিটলি হ্যাঁ নো রুলস। যদি আমরা বলতে যাই কিছু ওয়ার্ড ধরে আমরা রুলস বানিয়ে নিই, কিন্তু কি কারণে হলো, কেন হলো, এটাকে কিন্তু আমরা কমপ্লিটলি বলতে পারি না। কিরকম কিছু কিছু নিয়ম আছে, আমরা দশ তো পনেরো। স্যার সিলেবাল ভাগ করে করে পড়ি না স্যার, ওই হ্যাঁ যে বি এল ও ও ডি হ্যাঁ এরকম যখন সিলেবাল থাকে তখনই তো স্যার আমরা আমাদের মতো নিয়ম বের করে নিই স্যার। হ্যাঁ 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 মানে পড়তে পড়তেই তুমি অটোমেটিক এগুলোকে মানে ক্যাচ আপ করে নিবা যে কোন ওয়ার্ডটার কোন সাউন্ড। এছাড়া ওই যে বললাম যে আরবিটারি, কিছু করার নেই। হ্যাঁ যে সাউন্ডটা কেন এরকম, ওটা এরকম হলো, যে বাট হলো এটা পুট হলো কেন, এই প্রশ্ন উত্তর স্টুডেন্ট অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে। কেন জিজ্ঞাসা করে? কারণ তাদের এই কমন সেন্সটা বা এটা তাদের মধ্যে দেওয়া হয়নি বা ডেভেলপ করা হয়নি। দেখো হোয়াট কাইন্ড, আমরা যদি বলি হোয়াই ইংলিশ ইজ কল্ড অ্যান আনফোনেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, খেয়াল করো, হোয়াই ইংলিশ ইজ কল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখো বলছে কি, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট, এটা কিন্তু আগে বলে দেওয়া হয় যে অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইংলিশ ইজ নট ফোনেটিক, মানে যেমন সাউন্ড তেমন লেটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না। দ্যাট মিনস দ্যাট উই ডু নট অলওয়েজ সে আ ওয়ার্ড দ্য সেম ওয়ে দ্যাট উই স্পেল ইট, যেটা আমরা পরবর্তীতে পাবো আর কি। তাহলে যেভাবে স্পেল করা হয় সবসময়ের জন্য সেরকম ভাবে আমরা কিন্তু প্রোনাউন্স করি না। কারণটা কি দেখো, দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মে হ্যাভ 26 লেটার্স অফ দ্য অ্যালফাবেট, তাহলে অ্যালফাবেটের ভিতরে 26টা লেটার রয়েছে, কিন্তু দেখো বাট অ্যাট লিস্ট 44 সাউন্ডস, কিন্তু কমপক্ষে 40, মানে আরো থাকতে পারে 44টা আছে সাউন্ড। তাহলে কিভাবে আমরা 26টা লেটার দিয়ে 44টা সাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? আর তা নাই হলো, কিন্তু আবার এখানে খেয়াল করো যে যেমন লেটার তেমন সাউন্ড না, ভিন্ন ভিন্ন। আমরা যদি উ হয় তাহলে সব জায়গায় উ দিয়ে করতাম, যে আমরা বুক বানানোর সময় আমরা বুকে দিয়ে করতাম, বিউকে, মানে যত ইউ হবে সব আমরা ইউ দিয়ে করব নাকি? কিন্তু তা না, বানান এক, প্রোনাউন্সিয়েশন আর এক। এখন এই প্রোনাউন্সিয়েশন কেন ভিন্ন হলো, এটা কি করে বলবো? এখানে কেন সি দিয়েও ক বললাম, কে দিয়েও কাটবে? আমি কেন সব কিছু তো সি দিয়ে করতে পারতাম, আমি যদি আর সব কিছু আমি কে দিয়ে করতাম, যেটা ক্যাট, তাই না? এটা আমরা বলতাম কি কোয়েট, আমরা এভাবে বলতাম। সমস্যা কি ছিল? সমস্যা কি ছিল? সমস্যাটা কোন জায়গায়? হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার তোমরা পড়েছই যে অধিকাংশ ওয়ার্ডগুলো অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসা, আর অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসা ওয়ার্ডগুলোকে যখন, আচ্ছা আমাদের সকলের ভোকাল পাওয়ার বা সিস্টেম কি এক ধরনের রিজিওনাল ভিত্তিক? বলো তো, রিজিওনাল না ভিত্তিক স্যার। কিন্তু একরকম নয়। আমি বরং মনে করি আমরা বাংলা ভাষাতে সবচেয়ে শুদ্ধ প্রোনাউন্সিয়েশন করতে পারি। আমরা প কে প বলতে পারি, ফ কে ফ বলতে পারি, কিন্তু ইংরেজিতে প ফ এর একটা মাঝামাঝি উচ্চারণ করে। আমরা ট কে ট বলতে পারি, আমরা ঠ কে ঠ বলতে পারি, কারণ আমাদের ভোকাল কর্ডটা পারফেক্ট। বরং তারা বলতে পারে না, এটা তাদের সমস্যা, ওরা ত বলতে পারে না, ওরা থ এর কাছাকাছি যায়। ঠিক আছে তো? এই জন্য ওদের ভিতরে সাউন্ড নেই, ওদের ভিতরে প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষমতা কম, এই জন্য ওদের সাউন্ড হচ্ছে কম। ঠিক আছে তো? সাউন্ড কিন্তু কম। স্যার হুম। মানে দেখা যায় যে আমরা তো হচ্ছে ওদের অ্যাকসেন্ট বা ওদের প্রোনাউন্সিয়েশনটাই কপি করার ট্রাই করি, সেটা তো ওই যে মানে আমেরিকান বা হ্যাঁ ব্রিটেন। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এটা তো করা তাহলে তোমার উচিত না, সমস্যা। কারণ তাদের ভোকাল হ্যাঁ তো ডিফারেন্ট, ওটাই এটা তো তো আমাদের বুঝতে হবে হবে, না। এখানেই তো বাঙালিরা বিপদে পড়েছে। ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ানদের মতো করে নিয়েছে বলেই তারা আজকে বিশ্বের ভিতর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমরা এখন ওদের মতো হতে যাচ্ছি, তাই না? ওদের মতো দেখো। জি স্যার, ইংল্যান্ডে তো ইন্ডিয়ানদের মানে মোটামুটি অনেক ভালো প্রভাব, এবং দেখা যায় যে তাদের মতো করে কিন্তু তারা ইংলিশ বলে, তারা কিন্তু ব্রিটেন বা ব্রিটিশটা ফলো করে না, বাট আমরা বাঙালিরা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওই তাদের দেখো তো, অ্যাকসেন্ট করার মতো আমি করে একটা ট্রাই প্রশ্ন করি। দিয়ে দিয়েছিলাম যে পৃথিবীর মধ্যে যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার মধ্যে সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা সবচেয়ে? আর সবকিছু তো আমাদের ইউএনও নির্ধারণ করে দেয়। বলো তো, দেখো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কি? দেখো, বেঙ্গলি। বেঙ্গলি। হ্যাঁ, বাংলা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার ভিতরে সবচেয়ে শ্রুতি মধুর, এবং এদের উচ্চারণগুলো পারফেক্ট। বুঝতে পারছো? প্রত্যেকটা সাউন্ডকে তারা পারফেক্টলি প্রোনাউন্স করতে পারে। তাহলে কেন আমি ওই বিদেশিদের মতো হতে যাবো ভাই? বলো, কেন স্যার হতে আমরা যাবো? অনুকরণ প্রিয়, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আমরা বাঙালিরা তো অনুকরণ প্রিয়। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ আমরা স্যার হতে চাচ্ছি কেন? প্রয়োজনে হতে চাচ্ছি, তাই বলে তো আমরা জীবন দিয়ে দিব না ওদের মতো হওয়ার জন্য, তাই না? আর ওদের মতো কেন স্যার হতে বলবো? প্রবলেমটা তো আমাদের মধ্যে, কারণ ওই আমাদের যে মধ্যে, দেখা ওটাই। যায় যে প্রতিষ্ঠান বা হুম। হচ্ছে অফিস, এখানে দেখা যায় কি যারা মানে এভাবে প্রোনাউন্স করতে পারে ওদের মতো, তাদেরকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় বা তাদেরকে একটু অন্যভাবে দেখা হয়, হ্যাঁ কারণ ইংলিশটা তো সবাই বলতে পারি, কিন্তু ওই যে যারা একটু সুন্দর প্রোনাউন্স করে তাদেরকে বেশি প্রায়োরিটি হ্যাঁ দিই। আর ওই আমার মনে হয় প্রয়োজনে আমাদের প্রবলেমটা শিখতে হয়। আমাদের। হ্যাঁ
তাহলে ওই জি আর প্রয়োজনে আমরা আমাদেরকে তো শিখতে স্যার হচ্ছে। হ্যাঁ, চায়নাকে তো স্যার দেখছি, ওরা তো স্যার ইংরেজিকে স্যার ওদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মনেই করে না, এবং ওরা তো স্যার ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, এবং দেখেন স্যার ওরা বিশ্বের কিন্তু স্যার লিডিং দেশগুলোর মধ্যে একটা স্যার। আচ্ছা, তো এটা এখানে একটা মানে প্রশ্ন হলো, হ্যাঁ, এটা কিসের জন্য হচ্ছে? কারণ দে আর কমপ্লিটলি সেলফ সাফিসিয়েন্ট, তারা কারোর সাথে কোনো জি স্যার, হ্যাঁ। নিতে হ্যাঁ চায় না। স্যার, হ্যাঁ স্যার, তবে একটা জিনিস হ্যাঁ খেয়াল স্যার, করতে হবে, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, চায়নারা নিজের টাকা দিয়ে তাদের দেশের সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মানুষগুলোকে বিদেশে পড়ায় এবং তাদেরকে নিয়ে এসে দেশে আবার ব্যবহার করায়। তাদের ভিতরে যে কপি করার লোক নেই তা কিন্তু না, কিন্তু তারা সিলেক্টেড করে নেয় যে আমরা এই সকল মানুষগুলোকে বিশ্বের সেরা সেরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াবো এবং তাদেরকে আমি দেশে ফিরিয়ে এনে ওই বিষয়গুলো আমি তৈরি করব। তারা যে ইংরেজি জানে না তা নয়, কিন্তু সবাইকে ইংরেজি শেখানোর জন্য ওরা দাপিয়ে বেড়ায় না। বুঝতে পারছো? আমি ইংরেজি শিখে জি কি স্যার। করবো? বাংলাদেশে থেকে ইংরেজি শিখে কি মানে আমার লাভ কি বলো তো? আমি ইংরেজি টিচার হিসেবে আমার ইংরেজি দরকার আছে, আমি ইংরেজি শেখাচ্ছি আমার স্টুডেন্টদেরকে, কিন্তু বাংলার যে টিচার তার ইংরেজি শেখার কি দরকার আছে যদি তিনি বিদেশ রিলেটেড কোনো কিছু নাই করেন? বরং তার উচিত সবচেয়ে বাংলা ভালো করে শেখা। ব্যাপারটা এরকম না? কিন্তু আমরা প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজিকে এমনভাবে গুরুত্ব দিই এটা যেন আমাদের সবচেয়ে ভালো কোনো খাবার একটা। হ্যাঁ, ইংরেজিতে বাংলা মিশিয়ে, বাংলার সাথে ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে আমরা একটু ভাব বোধ করি, ইংরেজি বলতে আমরা একটু ভাব বোধ করি। হ্যাঁ, আর এখন তো মোটামুটি ডিকশনারি কোথা থেকে সে পাতাল থেকে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে এসে ফেসবুকে টেসবুকে দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের এইভাবে কথা বলতে হবে। এখন তুমি একটা ওয়ার্ড ইউজ করতেছো, এমন একটা ওয়ার্ড যেটা আমি জানি না, তাহলে আমাদের কমিউনিকেশন কি হবে বলো তো? না স্যার। কমিউনিকেশনের জন্য ইংরেজি মানে ভাষা। অতএব তুমি তোমার ভাব দেখানোর জন্য এমন এমন কঠিন কঠিন শব্দ ইউজ করছো যে তোমার আশেপাশের লোকজন জানেই না, তা তোমার ওটা ইউজ করে কি লাভটা হলো বলো? লাভ আছে কোনো? তোমার তো কমিউনিকেশনই করতে পারোনি। তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দোজ ওয়ার্ডস? সো বি কমন, সো বি ইজি, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। কারণ সহজভাবে যারা কথা বলতে পারে তাদেরকে সবাই পছন্দ করে। যে জটিল জটিল বোমবাস্টিক ওয়ার্ড দিয়ে ভাব নেয় তাকে কেউ পছন্দ করে না। সবসময় কি হতে হবে? নর্মাল হতে হবে, ইজি হতে হবে, যাতে সবাই তোমার বিষয়টা বোঝে। তাহলে দেখো, সুইটেস্ট হওয়া সত্ত্বেও সবাই কি বাংলা শেখার জন্য দৌড়ে পড়তেছে বলো তো? না পৃথিবীর স্যার। লোকজন কেন করতেছে না? কারণ বাঙালিদের এমন কোনো অর্জন নেই যেটা আমাদেরকে জানতে হবে, যেটা আমাদেরকে পেতে হবে। অতএব বাংলা শেখার জন্য কেউ দৌড়ে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু ইংরেজি কেন আমরা শিখতে যাচ্ছি? কারণ প্রত্যেকটা দেশেই ইংরেজিকে প্রায় ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হোক কোনো একটা প্রায়োরিটি দিস। তুমি একটা জিনিস কিনছো, সেটা আরবিতে লেখা আছে, ইংরেজিতে লেখা আছে। তুমি কোনো কিছু কিনছো, ইন্ডিয়ান কোনো কিছু হিন্দিতে লেখা আছে, ইংরেজিতে লেখা আছে। তুমি বাংলাদেশি কোনো কিছু কিনছো, বাংলায় লেখা আছে, ইংরেজিতে লেখা আছে। তুমি চাইনিজ কোনো কিছু কিনছো, চাইনিজ ভাষায় দেওয়া আছে, ইংরেজি ভাষায় দেওয়া আছে। তার মানে কি একটা কমন ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। অতএব এটা আমাদের প্রয়োজন স্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ বলো। স্যার ইংলিশ তো এমনিতে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেন হলো? ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারন্যাশনাল বলি? যেটা মোটামুটি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারফেয়ার কোনগুলো, যেগুলো অন্তত দুটা দেশের মধ্যে বা তিনটা দেশের মধ্যে হয়। তাহলে স্প্যানিশ একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাটিন একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর হচ্ছে তোমার মান্দারিন যেটা চাইনিজদের, এটা কিন্তু অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে বাংলা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে না? বাংলা কিন্তু অনেক হ্যাঁ স্যার, দেশে কিন্তু বাংলা ব্যবহার তো, করা হয়। হ্যাঁ স্যার, অতএব হ্যাঁ। এইভাবে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সবচেয়ে ব্যবহৃত ল্যাঙ্গুয়েজ হলো ইংরেজি। অ্যারাবিক একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ না? অ্যারাবিক। কারণ কি আরবীয় যতগুলো দেশ আছে অনেক দেশে তো আরবি ভাষা ব্যবহার করে, করে কিনা? জি স্যার। অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারটা কি? ইন্টারন্যাশনাল মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক। আন্ত মানে কি? একটা জাতির সাথে আরেকটা জাতির মধ্যেকার রিলেশন। এই বাইরের। হ্যাঁ, রিলেশন। কারণ কি বাংলা দেখো পৃথিবীর মধ্যে পরিমাণে সে হচ্ছে কি সপ্তম বা অষ্টম এরকম আর কি, মানে এত লোক কথা বলে। তাহলে কি আরো তো এরকম অনেক অসংখ্য ভাষা আছে, তার ভিতরে সে কিন্তু একটা। তো ভাষার ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কি আমার প্রয়োজনের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে শিখতে হচ্ছে। সুতরাং বি ইজি, ডোন্ট বি সো, মানে কি ধর্মের মতো অত গোড়ামি হয় না ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে। তোমার সঠিক প্রোনাউন্স করতে গিয়ে ইংরেজি না শেখা আর সঠিক প্রোনাউন্স না করেও ইংরেজি শেখার তোমার কোনটা প্রয়োজন বলো? কোনটা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ ইংরেজি হাসিনা, শেখাটা স্যার। হ্যাঁ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি ব্রিটিশদের মতো করে কথা বলে বলো? না স্যার। তাহলে কি তার বলে কি যে সমাজ চলছে না? তিনি কি দেশ চালাচ্ছেন না এবং তিনি কি আন্তর্জাতিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না? তাহলে ইংরেজিতে পারফেক্ট হতে গিয়ে যদি লজ্জায় আমি ইংরেজি ব্যবহারই না করি, তার থেকে বরং ওই ভুল ভাল করে তো ইংরেজি বলাটাও তো আমার দরকার পড়ে গেছে, কারণ আমি সামহাট আই ক্যান কমিউনিকেট। অর্থাৎ কোনটাকে গুরুত্ব দিবা তুমি? হ্যাঁ, তবে একাডেমিক পারপাসে আমাকে পারফেক্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে অন্তত অ্যাকসেন্টের ব্যাপারে উই কান্ট বি 100% পারফেক্ট।
এটা আমাদের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব না। তবে হ্যাঁ, যারা ছোট আছে তাদের থেকে আমরা শিখতে পারি, কিন্তু ওই অ্যাকসেন্ট শেখানোর করতে গিয়ে এমন চাপাচাপি করতেছি যে ইংরেজির বয়সে আর ইংরেজি শিখতে চাই না, তাহলে তো হবে না। এইখানে হয়ে গেছে আমাদের, মানে আমরা বাঙালি হিসাবে খুবই সমস্যায় পড়ে গেছি যে ইংরেজিকে আমরা আমাদের মতো করে নিতে পারিনি। কারণ তুমি যখন ইউটিউব বা অন্যান্য জায়গায় যাবা, তখন দেখো কত ধরনের ইংরেজি আছে বলো তো। ইংরেজির রকম নাই কিন্তু, ইউকে ইংলিশ, ইউএস ইংলিশ, অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ, ইন্ডিয়ান ইংলিশ, জাপানিজ ইংলিশ, চাইনিজ ইংলিশ, আফ্রিকান ইংলিশ, ইজিপশিয়ান ইংলিশ। ইংলিশ আজকে আর নিজস্ব শুধু ব্রিটিশ বা আমেরিকান করে ভেবে লাভ নেই। হ্যাঁ, অতএব মৌলিক ব্যাপারটা তোমাকে শিখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল একটা কথা। তাহলে আরবিটারি মানে কি, যে আসলে আমি কি প্রোনাউন্সিয়েশন করব বা কি মিনিং হবে সেটার জন্য কোনো রিলেশন সরাসরি নেই। যেটাকে যেমনভাবে আমরা ব্যবহার করা শিখে গেছি সেটা সেরকমই আছে, আমাকে এখন ওটা শিখে নিতে হবে ওটাকে বোঝানোর জন্য, জাস্ট ইট, নাথিং এলস। আচ্ছা, আরবিটারিনেসটা কি বোঝা গেছে কথাটা? হুম, জি স্যার। কারো যদি সমস্যা থাকে একটু বলো যে এখনো বুঝি না বা এরকম কিছু। আচ্ছা, এবার আছে সোশ্যাল। সোশ্যালটা কিভাবে হচ্ছে? সোশ্যালটা এরকম যে এটা কমিউনিটি বেসড। কমিউনিটি বেসড কেমন? ওই যে প্রথমে বললাম যে জেলা ভিত্তিক হতে পারে, তারপর হচ্ছে পাড়া ভিত্তিক হতে পারে, গ্রাম ভিত্তিক হতে পারে, ধর্ম ভিত্তিক হতে পারে, হতে পারে না? মনে করো যে আমরা একই গ্রামে 3 ধর্মের মানুষ বসবাস করে, ঠিক আছে? তো ওখানে মনে করো হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, খ্রিস্টান আছে। হ্যাঁ, কিছু জায়গাতে ভাষা একরকম হবে, কিন্তু পুরোপুরি কি 100% ভাষা কি এই 3 সমাজের মধ্যে এক হবে? না স্যার। একদম এক হবে না কিন্তু। খাওয়া দাওয়া রিলেটেড কিছু শব্দ থাকবে যেটা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান আলাদা হবে। তারপর হচ্ছে ধর্মীয় কিছু শব্দ থাকবে যেগুলো এই 3টা ধর্মের আলাদা হবে, ঠিক আছে না? অতএব দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি সম্পূর্ণ একটা গোষ্ঠীর ভিতরে ব্যবহৃত। আবার যখন তুমি একটা গ্রাম ধরছো, যে গ্রাম একটাই গ্রাম যেখানে 3 জনের লোক বসবাস করে, এখন এই গ্রাম 3 ধর্মের মানুষ বসবাস করলে এদের কিছু কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা আবার সবকিছু মিলবে। সেটা আবার দেখাচ্ছে যে ওই অন্য একটা জেলার অন্য একটা গ্রামের সাথে আবার এদের ভাষা মিলবে না। যেমন আমি হচ্ছে মেহেরপুর ভাষায় কথা বলি, অতএব মেহেরপুরের হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সবাইকে একই রকম করে কথা বলবে না, একই রকম হবে না সবার ভাষা যদি একই জায়গাতে থাকে। মেহেরপুর আমরা যখন বলছি মেহেরপুরের ভাষা বা কুষ্টিয়ার ভাষা, তখন কি আমরা ধর্মভিত্তিক বলছি ভাষাটা? আর তখন যদি না ধর্মভিত্তিক স্যার, হচ্ছে না, তখন অঞ্চল ভিত্তিক হয়ে গেছে। আবার জেলা ভিত্তিক হচ্ছে, আবার একই জেলার ভিতরে দেখাচ্ছে এক এক জেলার সাথে আরেক জেলার ভিন্নতা রয়েছে, যেমন রাজশাহী, যশোর, খুলনা বা এই জাতীয় জেলা ভিত্তিক কিন্তু আবার ভিন্নতা রয়েছে। তো এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সোশ্যাল, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ কনভেনশনাল কমিউনিকেটিভ সিগন্যালস। এটা হচ্ছে এক ধরনের সিগন্যালস অর সাউন্ডস ইউজড বাই হিউম্যানস ফর কমিউনিকেশন ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন ইন আ কমিউনিটি। বগুড়াতে আমি একটা বেঁচে থাকতে থাকতে বগুড়ার কেউ আছো এই জায়গায়? বগুড়ার কেউ আছো? জি স্যার। হ্যাঁ, ঝাড়ুকে কি বলে বলো তো বগুড়ার ভাষায়? হাতা। ঝাঁটা। না, ঝাঁটা বলে না, ঝাঁটা তো একটা বাংলা ভাষা হয়ে গেল। সামটা নাকি শানটা এরকম একটা শব্দ ইউজ করে। আমরা ছামটা ছামটা। হ্যাঁ, সামটা আমি ওটা আমাদের এদিকে বারুন বলে স্যার। আমাদের দিকে তো বারুণ বলে, মেহেরপুরের দিকে বারুণ বলে না। ঝাঁটা আর বারুণ আবার আলাদা। বারুণ হলো পরে যেটা খড় দিয়ে তৈরি করা, দারুণ তো ছোট। যেটাকে আমরা খড় দিয়ে তৈরি করতাম ওটাকে বলে বারুণ। আর যেটা হচ্ছে ওই যে নারকেল গাছের দেখবা যে ওই শক্ত নারকেল পাতার একটা শক্ত অনেক সময় স্যার বাঁশ দিয়েও স্যার বাঁশ হ্যাঁ, কেটে বাঁশ কেটে দিয়েও স্যার তৈরি করা ঝাঁটা। হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। তা এটাকে আমরা ঝাঁটা বলে থাকি। আমাদের দিকে বাঁশ দিয়ে তৈরি করে না, ওই নারকেলের যে পাতা থাকে ওই পাতার যে আমরা বলি ওগুলোকে হ্যাঁ স্যার, খিল ওইটা বলা হয়। ওটা ঝাড়ু। শলা শলা। শলা বা খিল, এই দেখো খিল এক জায়গায়, শলা এক খিল জায়গায়। খিল। হ্যাঁ, খিল বলা হয়। তা এই যে ব্যাপারগুলো, তাহলে বগুড়ায় আমি প্রথমে মেসে থাকতে থাকতে আমাকে খালা বলতেছে, মামা একটু ওই শানটাটা দেন তো। আমি এখন খুঁজতেছি আশেপাশে সেটা কি জিনিস, আমি তো জানি না, প্রথম গেছি ওই জায়গায়। পরে কয়েকবার খুঁজে আমি বললাম আমি তো পাইলাম না। বলছে আপনার পায়ের কাছে তো পড়ে আছে ওইটা। আমি বলছি, পায়ের কাছে পড়ে আছে তো ঝাঁটা। বলছে ওইটার কথাই বলতেছি আমি। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই যে একটা ভিন্নতা ঘটে গেল। তারপরে হচ্ছে মিষ্টি লাউ, আর আমরা বলি কি এখানে মিষ্টি লাউ, আমরা বলি মিষ্টি কুমড়া। বগুড়াতে হচ্ছে মিষ্টি লাউ। লাউ আবার মিষ্টি হয়? হ্যাঁ, মিষ্টি লাউ না, ওই কুমড়াকে মিষ্টি লাউ বলছে, মিষ্টি লাউ বলতেছে, আর আমরা বলছি ও মিষ্টি কুমড়া। আচ্ছা। তাহলে ওটা ওরা ওইভাবে জি বলছে। স্যার, মিষ্টি কুমড়া আর মিষ্টি লাউ। হ্যাঁ, মানে না এরকম আমাদের আর কি। এদিকে স্যার কদুও বলে হ্যাঁ, স্যার, কদু হচ্ছে, কদু। লাউকে কদু বলা হয়। লাউ তো লাউ আর কুমড়া তো কুমড়া, কিন্তু ওদিকে আবার মিষ্টি কুমড়া বলতেছে, এই মিষ্টি লাউ বলতেছে আবার ওই কুমড়াকে, মানে এরকম একটা ভিন্নতা। তারপরে আরো কয়েকটা জেলাতে গেছিলাম, কিছু কিছু ভাষার ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে একজন আর একটা জিনিস বলে পরিচিত, আমি যখন বলছি সে বুঝছে না, ও যখন বলছে আমি বুঝছি না, তখন আমার কাজটা কি? এখন কমিউনিকেশনটা কিন্তু বার্ড হচ্ছে এখানে, কিন্তু ভাষাটা চলছে না ঠিক মতো, জানো? হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ,
তো যাই হোক, তাই বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সোশ্যাল, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ কনভেনশনাল কমিউনিকেটিভ সিগন্যালস ইউজড বাই হিউম্যানস ফর কমিউনিকেশন ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। সবচেয়ে কথাটা হলো কি, ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন ইন আ কমিউনিটি, ওই যে সান্টা ঝাঁটা, হ্যাঁ, খিল ছলা, হ্যাঁ, রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন। অতএব এক জায়গার শব্দ যদি আরেকজন না বোঝে তাহলে কমিউনিকেশন হচ্ছে না। অতএব রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে যে সিগন্যালগুলো আমি ব্যবহার করছি, যে সিম্বলগুলো ব্যবহার করছি, এইগুলোইকেই আমরা বলছি কি সোশ্যালিস্টিক ব্যাপার। ইট ইজ ইন দিস সেন্স ইজ আ পজিশন অফ আ সোশ্যাল গ্রুপ। অতএব ভাষা কি একটা সোশ্যাল গ্রুপের পজিশনে থাকে। অতএব ধর্মভিত্তিক পজিশন হতে পারে। কম্প্রাইজিং অ্যান ইন্ডিসপেন্সেবল সেট অফ রুলস হুইচ পারমিটস ইজ মেম্বার্স টু রিলেট টু ইচ আদার, টু ইন্টারেক্ট উইথ ইচ আদার অ্যান্ড টু কোঅপারেট উইথ ইচ আদার। তার মানে কি, ইন্টারেক্ট হোক, রিলেট হোক বা কোঅপারেট হোক। এই যে আমি এখন ওই খালাকে আমি, বা ওই যে রাধুনিকে বা আমাদের মেসের খালাকে আমি তাকে ধারাটা দিতে পারলাম না, মনে করো কমিউনিকেশন হয়নি, ঠিক আছে, ইন্টারাকশন ঠিক মতো হয়নি, তখন কি কি ঘটবে? এখন আমি একবার একটা রেগে গেছিলাম, মানে বগুড়াতে ওই মানে ইয়াদেরকে আমরা তো ছেলে বা এই ছেলে বা এরকম কিছু বলি, ওরা একটা কি একটা শব্দ ইউজ করলো, চ্যাংড়া না কি যেন একটা শব্দ ইউজ করেছিল আমাকে ডেকে। আমাদের এই জায়গায় আবার ওই বগুড়াতে ইউজ করে কি, কেউ আছো বলতে পারবা? কোনো ছেলেকে ডাক ইয়া করে কি শব্দ বলে ওটাকে? জি স্যার, চ্যাংড়া বলে। চ্যাংড়া বলে না? রংপুরের চ্যাংড়া অনেকে বন্ধুরে। চ্যাংড়া বলে, আবার ছোকরাও বলে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো চ্যাংড়া শব্দটা আমাদের এখানে হচ্ছে খারাপ ভাষায় ব্যবহার করা হয়। মানে চ্যাংড়া মানে হচ্ছে যে হচ্ছে মানে কি বলে, ডিসিপ্লিন মানে না, একটু উদ্ভট টাইপের ছেলে, একে আমরা চ্যাংড়া বলি। তা আমার কাছে এই চ্যাংড়া দিকে তো আমি একটু রেগে গেলাম, বুঝতে পারছো আমাকে চ্যাংড়া বললো কেন? ঠিক আছে, তা এই যে মনে করো স্যার এখানে, এরকম একবার আমার সাথে হয়েছিল হ্যাঁ, স্যার। এই আমার একজন পরিচিত আচ্ছা, বাইরের ডিস্ট্রিক্টে মানে মেয়েদেরকে মানে অনেকে হয়তো বেটি বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমাদের এদিকে জিনিসটা একটু মানে অন্য অড, দিক দিয়ে নেওয়া হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটি মানে একটু অসম্মানজনক অড এটা। ভাবে নেওয়া হয়, হ্যাঁ আমি গরম হয়ে গেছিলাম স্যার ওনার সাথে। হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ, বেটি বললেন কেন? ছেড়ি স্যার বললো ওই স্যার যে অনেক এই সময় খচ্চর শব্দটাও খারাপ বোঝায় স্যার। খচ্চর বলতে কেউ বোঝায় যে একটু দুষ্টু দুষ্টু টাইপের। টাইপের, এটা মেয়েদের আবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, খচ্চর শব্দটা আমরা এদেরকে মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি, দেখো আবার আবার স্যার বরিশাল অঞ্চলে খচ্চরটাকে নাকি কেমন একটা ইতে দেখে ওরা। ভালো হিসাবে নাকি? জি স্যার, মানে খারাপ ভাবে দেখে আর কি। আর আমরা তো বলি এমনিতেই মজা করবে না, খচ্চর মেয়ে এরকম করে বলি। হ্যাঁ, এটা তো হাস্যকর একটা বলা জিনিস, আলো একটা জিনিস। তাহলে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে সেই বিষয়টা বলা হয়েছে যে আমরা যখন একজনের সাথে কথা বলছি, রিলেট করছি, যে রিলেট, এখানে রিলেটের কথাটা ভাবো, যে আমাকে চ্যাংড়া বললো, আমি রিলেট করে ফেললাম আমার অঞ্চল অনুসারে, যেটাকে তো খারাপভাবে নেওয়া হয়, কিন্তু উনি কিন্তু আমাকে এটা ভালোভাবে বলেছেন হয়তো, তাই না? তিনি ওই অঞ্চলে ভাবে ওইভাবে ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার কারণে আমাদের ভিতরে একটা কিন্তু মিসকমিউনিকেশন হয়েছে। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারগুলোকে রিলেট, তা বলছে হেন্স ইট ইজ আ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন। অতএব আমরা ল্যাঙ্গুয়েজকে একটা ইনস্টিটিউশনে বলতে পারি। ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সিস্ট ইন সোসাইটি, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইজ আ মিনস অফ নারিশিং অ্যান্ড ডেভেলপিং কালচার, ইস্টাবলিশেস হিউম্যান রিলেশনস। হ্যাঁ, অতএব এটা একটা কালচারকে ডেভেলপ করে। যেমন আমরা যখন, এখন যদি তোমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো পড়ো, দেখবা ওনার ভাষা আর আমাদের এখন বর্তমানে যে ভাষা, এটা কি মিলে বলো তো? না স্যার, হ্যাঁ উনি স্যার। অধিকাংশই সাধু ভাষায় লেখছে। সাধু ভাষায়, কিন্তু ওই যে প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষা ব্যবহারের জন্য বিশেষ কারণ কি, সাধু ভাষা শুনতেই কেমন লাগে, আমি খাইতেছি, আর তার কিছুই বুঝিনি। হ্যাঁ এরকম, যেমন কিন্তু আমরা খাচ্ছি বা এরকম, আঞ্চলিক ভাষা এক জিনিস, চলিত ভাষা এক জিনিস, সাধু ভাষা এক জিনিস। তাহলে সাধু ভাষাটা শুনতে কেমন লাগে, কিন্তু দেখবা যে তুমি শরৎচন্দ্র, তারপর হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় যা লিখেছে সব ওই সাধু ভাষায় লেখা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যখন তিনি চলিত ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করলেন, প্রমিত যেটা বলছি আমরা বাংলা, সেটা কিন্তু আমাদের আবার দেখো বাংলা নাটকগুলোতে অধিকাংশই কি চলিত ভাষা ইউজ করে না আঞ্চলিক ভাষা ইউজ করা হয়? চলিত ভাষা। না, আঞ্চলিক ভাষা ইউজ স্যার করা হয়। আঞ্চলিক। আঞ্চলিক দেখানো হচ্ছে, যেমন চঞ্চল চৌধুরী এক ধরনের অঞ্চলের ভাষা নিয়ে কথা বলছেন, মোশাররফ করিম এক ধরনের কথা বলছে, আবার ঢাকার যে সকল মানে আধুনিক মডার্ন যে সকল ছেলে মেয়ে আবার দাঁত চিবিয়ে কথা বলে, ওই ঢাকালি মানে ঢাকাইয়া ভাষাতে কথা বলে। অতএব এখানে কিন্তু আমরা চলিত ভাষা খুব একটা পাই না, মানে আঞ্চলিক কি চলিত ভাষা কিন্তু একটা পাই না, আমরা পাই সব আঞ্চলিক ভাষা। চলিত ভাষা হচ্ছে কি প্রমিত, যেটা যেটা আমরা ডিকশনারি মিনিং এর সাথে মিলিয়ে কথা বলি। এই যে আমি যে কথাগুলো বলছি, এটা কি আঞ্চলিক না চলিত, কোনটা? চলিত। আমি চলিত ভাষায় কথা বলছি, কিন্তু যদি আমি বলতাম কি করছি, কোথায় গেলি, খেয়েছি, তখন কি হবে? এটা আঞ্চলিক। 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 স্যার আঞ্চলিক। আঞ্চলিক। আবার দেখো আমার গ্রামের অধিকাংশ খ্রিস্টান, তার পাশে কিছু হিন্দু আছে, আর তার পাশের গ্রামটা হচ্ছে পুরোটাই মুসলিম। তো দেখো জাস্ট আমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 1/2 কিলোমিটার, কিন্তু তারপরেও কথা টোন সহ সবকিছুর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের গ্রামের লোকের সাথে পাশের গ্রামের লোকের কিন্তু ওয়ার্ড চয়েস, কথাবার্তার মধ্যে কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য।
অনেক মানে অধিকাংশ শব্দই কত পার্থক্য, কারণ এটা আবার ওই সোসাইটি ধর্মের সাথে রিলেটেড, কালচারের সাথে রিলেটেড হয়ে ভিন্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরকম একটা। তাই বলছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সোশ্যাল। এরপর হচ্ছে কি দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সিম্বলিক। আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি এইভাবে, কিন্তু দেখো আসলে কি লিঙ্গুইস্টিক খুব কঠিন জিনিস, এই যে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো খুব কঠিন না স্যার। এগুলো কি মানে জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল, তুমি অলরেডি এগুলো জানো, জাস্ট ওইগুলোকে রিলেট করতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, এই যে সংজ্ঞা যেগুলো পড়লাম ওর ভিতরে কি না বোঝার মতো এমন কিছু আছে যে আমি বুঝি নাই? বলো তো। আচ্ছা, এইগুলোকে এই যে যখন তুমি বল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সোশ্যাল, এই কথাগুলো কি নিজে লেখা যাবে না বানিয়ে? মানে এই এই তত্ত্বটাকে তুমি কি নিজে লিখতে পারবে না, মুখস্থ করতে হবে? কি মনে হয়? না স্যার, লিখতে না পারবো স্যার, স্যার। কিন্তু তুমি স্যার তুমি ওই যদি যে বিষয়টা বোঝো। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে স্যার ডেফিনেশন গুলো বললাম, ডেফিনেশন যেগুলো একজন দিয়েছে ওটা তোমাকে তবুও লিখতে হবে, এটা তো তুমি নিজে বানাবানো, ওটা তো ওনার কথা। হ্যাঁ, তুমি আরেকজন কি বলতে চেয়েছিলে বলো। স্যার আপনি অ্যান্সার দিয়ে দিছেন, এটাই ও জিজ্ঞেস আচ্ছা, করতাম। হ্যাঁ, যেগুলো হচ্ছে কারো কাছ থেকে তুমি নিবা সেগুলো তো হুবহু দিতে হবে, তখন তুমি তার বানাবা না, তাই না? যে মিলন স্যার এই বলেছেন, এখন সেটা তো তুমি বানিয়ে লিখবা না, তখন তার কথার সাথে রিলেট করে কাজটা করতে হবে। এবার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের সিম্বলিক। সিম্বলিক কথাটা কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে সাউন্ড দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছে, এই রেফারেন্সটাই হচ্ছে সিম্বলিক। আমি যখন পেন বলছি, পেন বা কলম, তখন ওটা দিয়ে আমি কি বলতে চাচ্ছি এটাই তো সিম্বলিক, তাই না? তাই বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ কনসিস্ট অফ ভেরিয়াস সাউন্ড সিম্বলস অ্যান্ড দিয়ার দেখো গ্রাফোলজিক্যাল কাউন্টারপার্টস। গ্রাফোলজি মানে হচ্ছে গ্রাফিম, আর সাউন্ড হচ্ছে ফোনিম। তাহলে আমরা কিছু যখন লিখছি তখন সেটা গ্রাফ রিলেটেড, মানে একটা চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি, দ্যাট আর এমপ্লয়েড টু ডিনোট সাম অবজেক্টস অকারেন্স অর মিনিং। হাই হাই রে আমার মাথায় লাগছে, আমি যখন বলছি হাই হাই রে আমার মাথায় লাগছে, হাই হাই দিয়ে কি আনন্দের কিছু বোঝাচ্ছে বলো তো? না না দুঃখের স্যার। কিছু, পেইনফুল কিছু একটা, এরকম একটা কিছু, তাই না? পেইনফুল কিছু একটা। হ্যাঁ, বলছে আমার গলায় পানি বেঁধে গেছে আর আমার গলায় ভাত বেঁধে গেছে, দুটার সাথে সাথে কি আমাদের ইমেজটা চেঞ্জ হয়ে গেল না? আমার গলায় পানি বেঁধে গেছে মানে তরল কিছু, আর আমার গলায় ভাত বেঁধে গেছে, ভাত মানে এই একটা কিছু। তার মানে আমি যে শব্দটা ভাত কেন আমি বললাম, এটাকে পানি কেন বললাম, গলায় বেঁধে যাওয়া বলতে আমি কেমন একটা ইমেজকে বোঝাচ্ছি, কি ধরনের সেন্স আমার মাথায় আসছে, এই পুরোটাই হচ্ছে কি কোনো, দেখো ভাত হচ্ছে কি আমাদের অবজেক্ট, তাই তো? অকারেন্স হচ্ছে কি ঘটনা, যে আমার গলায় বেঁধে গেছে, আর বেঁধে যাওয়া কি একটা মিনিং, যেখানে আটকে যাওয়া। তার মানে এখানে আমরা যা কিছু শব্দ দিয়ে বা সেন্টেন্স দিয়ে যা কিছু বোঝাতে চাই এরকম 3-4টা জিনিস থাকে। হয় আমি কোনো অবজেক্টকে বোঝাচ্ছি, নাই কোনো ঘটনাকে বোঝাচ্ছি। আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি, পাশ করা মানে কি বলো? এটাই কোনো অবজেক্ট নাই কোনো একটা ঘটনা? পাশ করেছি মানে কি, যে আমাকে একটা জায়গা থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক জায়গায় আটকে রাখা হয়নি, তাই তো? ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, পাস মানে কি ছেড়ে দেওয়া ওখান থেকে, আর এক জায়গায় আটকে ফেলা, তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না, এরকম একটা ঘটনা কিন্তু রেফার করছে। তাই বলছে দিস সিম্বলস আর আর্বিট্রারিলি চুজেন। আবার এই সিম্বলগুলোকে কি পাস করা আর ফেল করা, তাই না? মানে কৃতকার্য হওয়া আর অকৃতকার্য হওয়া। তাহলে কৃতকার্য হওয়া আর অকৃতকার্য হওয়া এটাই কি আর্বিট্রারি। তাহলে আমরা কেন অকৃতকার্যকে কৃতকার্য আর কৃতকার্যকে অকৃতকার্যকে ব্যবহার করতে পারলাম না? পাসকে ফেল আর ফেলকে পাস বললে কি সমস্যা হতো? আমরা এভাবে বুঝতাম তখন কিসের সাথে কি রিলেটেড। তাই বলছে দিস সিম্বলস আর আর্বিট্রারিলি চুজেন অ্যান্ড কনভেনশনালি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড এমপ্লয়েড। আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং আমরা এটাকে এমপ্লয়েড করেছি। এখন দেখো মানে এখন একটা কি বলতে যাবো, সে শব্দটা হয়তো তোমাদের সাথে খারাপ লাগতে পারে কথা। যেমন হিন্দি ভাষা এবং বাংলা ভাষার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো গালাগালি সম্পর্কে চলে যায়, গালাগালি সম্পর্কে, তাই না? যে আমরা বাংলাদেশে ওইটাকে পজিটিভলি ইউজ করছি, বিদেশে আবার ওটাকে নেগেটিভ ইউজ করছে। আবার হ্যাঁ, চুলের ব্যাপারটা খেয়াল করো, যে সেটা কি হচ্ছে, মানে যে যেখানে অ্যাকসেপ্ট করে নিল সেভাবে চলে আসছে, কিন্তু বিপরীত জায়গায় হয়তো বা সেটা গ্রহণযোগ্য না, খারাপ কিছু। হ্যাঁ, এরকম আর কি। বলছে ওয়ার্ডস ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ আর নট মিয়ার সাইন্স অর ফিগার্স। অতএব ওয়ার্ডস বলতে আমরা শুধু সাইন বা ফিগারকে বলছি না, এরা অবশ্যই সিম্বলস অফ মিনিং, যেটা কোনো কিছুর মিনিংয়ের সিম্বল হিসেবে ব্যবহার হয়। যখন আমি বলছি রোজ, আমি যখন শিখিনি তখন রোজ মানে বুঝি নাই যে আমার গোলাপকে রোজ বলে, তাহলে আমি মানে গোলাপ গোলাপ বলতে এই ফুলটাকে বুঝিয়েছি। অতএব ওরা আবার আমি রোজ শিখেছি, রোজ মানে এটা। এখন আমি যদি রোজ শব্দটা এখানে ইউজ করি, এখন কি ধরনের মিনিং আসে বলো তো? আমি মনে করে বললাম রোজ, আর ও এসি, বলছে আই লাভ রোজ। আরটা বললাম, মনে করো স্যার। হ্যাঁ বলো, ও সরি, আই লাইক, আচ্ছা লাইক দি, আই লাইক রোজেস। আর বললাম আবার হি রোজ আর্লি, আচ্ছা এখানে আমি রোজই দিই, হ্যাঁ, আই লাইক রোজ আর হি রোজ আর্লি।
এই দুটা রোজের মধ্যে পার্থক্য কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু রোজ? নাউন ভার্ব। হ্যাঁ, এটা তো নাউন ভার্ব, কিন্তু কোনটাকে কে কে কোন সিম্বল, কিসের সিম্বল হচ্ছে? রোজ একটা ফুলের সিম্বল, তাই না? একটা ফুল, হ্যাঁ ফুলের স্যার, আর সিম্বল। একটা আমি সকালে উঠি। হ্যাঁ, মানে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সিম্বল। তাহলে রোজ শব্দটা দিয়ে এই জিনিসটাকে বোঝাবো যে আমি বেড থেকে বা চোখ খুলবো, ঘুম থেকে উঠে পড়বো বা বেড থেকে উঠবো, এরকম একটা জিনিসকে নির্দেশ করছে। তাহলে আমি তাহলে জানি যে আরও এসি এইটাকে আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারি। এটা যত বেশি জানবো তত বেশি আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা ডেভেলপ হবে, যত কম জানবো তত ডেভেলপ হবে না। তাহলে আমি যদি এখন এই রোজটার মিনিংটা না জানতাম, তাহলে কি কেউ যদি না বলে দিত বা আমি যদি ডিকশনারি না ঘাটতাম, ঘরে বসে কি এই ROSE এই শব্দগুলো বিশ্লেষণ করে মিনিং বোঝা সম্ভব? বলো, কখনো সম্ভব? স্যার একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ বলো। স্যার যেমন রোজ বলতে গোলাপ ফুল, হ্যাঁ এখন গোলাপ থেকে আসছে গোলাপি, হ্যাঁ একটা হ্যাঁ মানে আমার গোলাপ থেকে ধরে যে বলতেছি গোলাপি, যার গোলাপের মতো রং কিংবা হ্যাঁ 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 যেমন আস, হুম। এরকম অনেক শব্দ আসছে। তো স্যার এটা কি আরবিটারি বলা যেতে পারবে? না, ওই যে রোজটাই তো আরবিটারি, তারপরে থেকে তুমি ওটা রিলেটেড নিয়েছো। তার ওইগুলো তো একটা ওয়ার্ডে তো বেজ আছে, বেজ থেকে তো ION LY যোগ করে তো আমরা ভিন্ন হ্যাঁ, করছি, ঠিক আছে না? তখন ওটা আরবিটারির না, মধ্যে পড়বে না। ওই না, ওটা তো আরবিটারি সেই রোজ থেকেই শুরু হয়েছে, তাই না? স্যার ওটা তো প্রতি এর শব্দই কি আর্বিট্রারির মধ্যে পড়বে? না, সবগুলোতে পড়ে না, সবগুলোর মধ্যে পড়বে না। যেমন হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে না যে আহ, মানে ওর অ্যাক্টিভিটির সাথে ওয়ার্ডটাকে গঠন করা হয়, অ্যাক্টিভিটির সাথে মিল রেখে, কিন্তু তুমি যে অ্যাক্টিভিটার নামটা দিয়েছো ওই নামটাই তো আরবিটারি, অ্যাক্টিভিটির নামটাই তো আরবিটারি, তাই না? এখন বললাম নাক, জি নাক স্যার, থেকে জি। আসলো নাসিক্য, নাক থেকে আসলো নাসিক্য। তো নাসিক্য শব্দটা কি আসলে সিঙ্গেল একা এসেছে নাকি নাক থেকে এসেছে? নাক থেকে তাহলে নাক আসছে। থেকে, এবার নাক না, কেন তুমি নাক না বলে এটা কান বলতে পারতা না? আর তুমি নাক কেন জি বললে? স্যার এইবার বলছে। জি স্যার। অতএব বেসটা তো আমার আরবিটারি, তারপর থেকে তো তুমি ওগুলোকে ফরম্যাট করে নিয়েছো, হ্যাঁ, ION সাফিক্স প্রিফিক্স যোগ করে তুমি আরো ওয়ার্ড তৈরি করেছো। অনেক শব্দ আছে। জি স্যার আমার প্রশ্ন ছিল আর কি যে প্রতিটা বেস শব্দই কি আরবিট্রারির মধ্যে পড়বে? হ্যাঁ, প্রতিটা বেস শব্দই প্রায় আরবিটারির মধ্যে পড়ে, কারণ কি তুমি প্রত্যেকটার একটা বেস পাবা কিন্তু, ঠিক আছে? তুমি একটু বিশ্লেষণ করে দেখবা যে প্রত্যেকটারই বেস পড়ে। তুমি এটাকে না বলে এটা বললে কি কোনো সমস্যা হতো? বলো। ধানকে গম আর গমকে ধান বললে কি সমস্যা হতো? বলো। আর ওভাবে যদি বলতে আমরা অভ্যস্ত হতাম তাহলে তো হ্যাঁ, তাহলে ওই সমস্যা যে ছিল। বললাম যে অভ্যস্ত হলে আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না, কারণ ওর সাথে কোনো মিনিং এর এমন কোনো রিলেশন নেই যে মিনিং চেঞ্জ করলে পারে ঝামেলা আছে, ঠিক আছে না? ডান হাতকে বাম হাত আর বাম হাতকে ডান হাত বললে কি সমস্যা হতো? ডানকে বাম আর বামকে ডান বললে কোনো সমস্যা হতো? হতো না তো, জি স্যার। তাই না? এইটা তাই বলতেছে যে মূলত আমরা যখন বিষয়টাকে প্রথম, তারপরে তো আমরা যখন ওয়ার্ডগুলোকে ফরম্যাট করা শুরু করছি, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব নাউন, তখন তোর সাথে আমরা নিয়ে এসেছি, তাই না? এই ব্যাপারটা তা বলছে দ্য কিং। আচ্ছা, আমরা ওই যে ইউলিসিস পড়ছিলাম না, সেপ্টার, সেপ্টার যেমন একটা লাঠিকে বোঝায় না? সেপ্টার বলতে কি, এর কিন্তু আমরা দুই ধরনের মিনিং পাচ্ছি। একটা সেপ্টার মানে হচ্ছে এক ধরনের লাঠি বা দণ্ড, আবার সেপ্টার কিন্তু সিম্বলাইজ করছে কি রাজ ক্ষমতাকে, এরকম নির্দেশ করছে না? তো সেপ্টার দিয়ে যে রাজ ক্ষমতা বোঝানো হবে এবং সেপ্টার দিয়ে যে দণ্ড বা লাঠি বোঝানো হবে, সেটা আমাকে প্রথমে আরবিট্রারিলি ঠিক করে নিতে হয়েছে, তারপর থেকে আমি ওটাকে সামাজিকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, এখন দেখো আমরা যে শব্দটা পেলাম এখানে, ফেসবুক, ফেসবুক, ফেসবুক শব্দটা কি এখন তো এসেছে, কিন্তু ফেস আর বুক এই দুটো শব্দ কি আরবিটারি না? আমি ফেসকে কেন আমি বডি বললাম না, আর বুককে কেন আমি খাতা বললাম না? বলো। তাহলে আমরা যখন এই দুটাকে শব্দকে ইউজ করেছি, তখন আমরা একটা জিনিস বলতে চাই, ফেসবুক মানে বইয়ের, মানে ফেসের বই, মানে এখানে শুধু মানুষের ফেস দিয়ে বা মানুষের চেহারা দিয়ে আমরা কিছু পাতা তৈরি করব, যে পাতায় এক একজনের তথ্য থাকবে, এরকম দিয়ে হয়তো তিনি এই ওয়ার্ডটাকে গঠন করেছেন। হ্যাঁ, এখন ওয়ার্ড গঠন আমরা যখন পড়ব তখন এইগুলো তোমাদের আরো সুবিধা হবে, যখন হচ্ছে মরফোলজিতে যখন যাব আমরা। মরফোলজি মানে হচ্ছে অ্যানোটেশন, কনোটেশন, এরকম বিভিন্ন ব্যাপার আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন আমরা বুঝবো যে কেমনভাবে ওয়ার্ডগুলো তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, তাই বলছে দ্য ইন্টেলিজিবিলিটি অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ডস অন আ কারেক্ট, খেয়াল করে জায়গায়, দ্য ইন্টেলিজিবিলিটি অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ড অন আ কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন অফ দিস সিম্বলস। তার মানে যে সিম্বল দিয়ে, মানে যে ওয়ার্ডটার যে সিম্বলাইজ করছে, এটাকে যখন আমি কারেক্টলি ইন্টারপ্রেট করতে পারছি, তখনই তো আমি ভাষাটাকে বুঝছি। আমি যদি ইন্টারপ্রেট না করতে পারি, ওই যে বললাম যে এখানে আমি যদি রোজ এইটাকে যদি আমি ইন্টারপ্রেট না করতে পারতাম, তাহলে কি আমি বুঝতাম এই সেন্টেন্সটার মিনিংটা আমি বুঝতাম কমপ্লিটলি?
বলো, বোঝা যেত? এখন মনে করো ফেসবুক শব্দটা আমি প্রথম শুনেছিলাম কার কাছে জানো? এটা হচ্ছে 2007 সালে কিছু বিদেশি ইয়া নিয়ে, মানে বিদেশি আসলে কিছু ওদের গাইড হিসাবে আমি একটু মহাস্থানগড় বা এই জায়গায় ঘুরছিলাম। তো ওদের সাথে কানেকশন রাখার জন্য আমাকে বলতেছে আপনি কি আর ইউ ডু ইউ ইউজ ফেসবুক? আমি ফেসবুক সেটা আবার কি, হোয়াট ইজ ইট? ওই সময়ের জন্য ও আমাকে ফেসবুক কথাটা বলল যে ডু ইউ ইউজ ফেসবুক। এখন ওইটার ওই ফেসবুক শব্দটা দিয়ে কোন বিষয়টাকে সিম্বলাইজ করছে এটা তো আমি ইন্টারপ্রেট করতেই পারিনি। তাহলে কি আমাদের ইন্টেলিজিবিলিটি হয়েছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়েছে কমিউনিকেশনে ওই সময়? বলো তো, না স্যার। কমিউনিকেশন তো হয়নি। তাহলে যখন আমি ফেসবুক বিষয়টা বাসায় গেলাম, গিয়ে একটু গবেষণা করা শুরু করলাম, কারণ তখন তো আমার ফোনই ছিল না আমার কাছে। 2007 সালে আমার কাছে ফোন ছিল না, কিন্তু 2007 না 2006 সালে সম্ভবত। আমি 2007-এর পরে আমি ফোন কিনেছি, আমার কোনো ফোন ছিল না কাছে। তাহলে আমি কি করে বুঝবো ফেসবুক? ফেসবুকে তো এসেছে কত সালে বলো তো? 2004 বা এরকম সময়, তাই না? কাছাকাছি সময়। অথচ তারা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি লোকেরা অলরেডি ফেসবুক ব্যবহার করে, আর আমি তখন ওই জিনিসটা এভাবে বুঝিই নাই। তাহলে ওই যে ফেসবুক সাউন্ড বা শব্দটা দিয়ে যে কোনো একটা জিনিসকে নির্দেশ করছে, ওই নির্দেশ ব্যাপারটাই তো আমি বুঝি নাই। তাহলে আমি কেমন করে আমার ভাষাগত কমিউনিকেশনটা ঠিক মতো হবে? তাই বলতেছি যে আমরা যে সকল ওয়ার্ড ব্যবহার করছি এইগুলো যদি আমরা প্রপারলি ইন্টারপ্রিট করতে পারি সিম্বলগুলো, তাহলেই ইন্টেলিজিবিলিটি হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হবে, আদারওয়াইজ নট। আচ্ছা, তাহলে কি সিম্বলিক ব্যাপারটা বোঝা গেছে? মানে এটা দিয়ে কি বলতে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের সোশ্যাল এবং হচ্ছে আরবিটারি এই শব্দগুলো, এগুলো মনে করো বেস, লিঙ্গুইস্টিকের বেস কিন্তু, কারণ এই কথাগুলো বারবার পরবর্তীতে আসবে, সেই কারণে লিটারি টার্মসের মতো। হ্যাঁ, লিটারি টার্মসের মতো। আচ্ছা, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সিস্টেমেটিক। সিস্টেমেটিক কি? এটা সিস্টেমেটিক তো নাকি না এলোমেলো, যখন যা খুশি তুমি তাই করতে পারো, করতে পারবা? না স্যার। তাহলে এটা যেমন সিম্বলিক তেমনি এটা একটা সিস্টেমে চলে। সিম্বলস আর অ্যারেঞ্জড ইন আ পার্টিকুলার সিস্টেম। অল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাভ দেয়ার সিস্টেমস অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস। কেমন? আমি ভাত খাই আর আই ইট রাইস, এই দুটা দিয়ে তো একই জিনিস বোঝাচ্ছে, তাই নাকি? তাহলে হচ্ছে আই ইট রাইস, সরি রাইস। আর বলতেছি আমি ভাত খাই। তাহলে এখানে আই মানে আমি, এটা ঠিক আছে। ইট মানে কি ভাত? বলো তো, না স্যার। ইট মানে কি না ভাত? স্যার। ইট মানে তো ভাত না। তাহলে এখানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এদের মতো করেছে। আমাদের ক্ষেত্রে ভার্ব হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে অবজেক্ট, তারপরে হচ্ছে ভার্ব। আর ওদের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট। তাহলে ওদের মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিয়েছে, এটা সিস্টেম করে নিয়েছে। আমি এখন রাইস ইট আই বললে হবে? না না স্যার। স্যার। রাইস, তাই তো, আই ইট, কবিরা বলতে পারে এইভাবে, অথবা রাইস ইট আই, তাই তো। যেমনটা আমার নিশ্চয় খাই ভাত আমি বলা যাবে, খাই ভাত আমি, অথবা ভাত আমি খাই। হ্যাঁ, এই তিনটা ওয়ার্ডকে তো আমি তিনভাবে সাজাতে পারি, এই তিনটা ওয়ার্ডকে আমি তিনভাবে সাজাতে পারি। তখন কোনটা সঠিক সেটাকে দেখো এখানে ভুল ইয়ে করেছে। কোনটা সঠিক সেটা নির্ভর করছে কি আমার অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর। যে শুধু সিম্বলিক হলেই হবে না, আই মানে আমি, রাইস মানে ভাত, খাই মানে এই অ্যাকশনকে নির্দেশ করছে, ওটা অলরেডি দে আর সিম্বলিক। বাট দেন ইন স্পাইট অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ ইন আ পার্টিকুলার সিস্টেম, অ্যান্ড দিস ডিপেন্ডস অন দ্যাট পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ। অতএব প্রশ্ন করা যাবে না যে ওরা এরকম করলে কেন, আমি এরকম করলাম কেন, এই প্রশ্ন করা যাবে না, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। অর্থাৎ এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ, মানে সিস্টেম অফ সিস্টেম। খেয়াল করো, এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ সিস্টেমস, মানে এক সিস্টেমের ভিতরে আর এক সিস্টেম। অল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাভ ফনোলজিক্যাল অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল সিস্টেমস। উইদিন আ সিস্টেম দেয়ার আর সেভারাল সাব সিস্টেম। চিন্তা করো, সিস্টেমের মধ্যে আবার সিস্টেম। সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেম কেমন? এই যে আমি এখানে একটা অবজেক্ট ইউজ করেছি, আই ইট রাইস। এখন যদি আমি দুটো অবজেক্ট ইউজ করতাম, যে হি গেভ মি সাম অ্যাডভাইস, কথা বলতে পারতাম কি হি গেভ সাম অ্যাডভাইস টু মি। এখানে কিন্তু সিস্টেম করে নিয়েছি বলে আমি এখন এইভাবে, যে আমি আগে ডাইরেক্ট অবজেক্ট না ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কোথায় বসাবো, আমি কি এটা এখন এইভাবে লিখতে পারবো যে গেভ সাম হি মি টু অ্যাডভাইস, লেখা যাবে এভাবে? বলো, সবই তো আছে এখানে, এখানে তো সবগুলো ওয়ার্ডই আছে মনে হয় নাকি? সরি, গেভ বাদ গেছে, আমি গেভ দিলাম মনে করো। সব
এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এখানেও তো সেই ওয়ার্ডগুলো আছে, তাহলে কেন আমার সেন্টেন্সটা বোধগম্য হলো না? কেন বলো? স্যার গিয়ে তো আমি আগে দিয়েছি। না এই জন্য হ্যাঁ, কারণ এগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিক নাই, সিস্টেমটা ঠিক নাই। তাহলে অবজেক্টের সিস্টেমটা আমি দেখো যে সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেম, এটা নিজে একটা সিস্টেম, এটার ভিতরে আর একটা সিস্টেম, আবার এটা একটা সিস্টেম। তাহলে অবজেক্টটাকে আমি সিঙ্গেল থাকলে কেমন ভাবে দিব, ডাবল থাকলে কিভাবে দিব, ডাবলের মধ্যে আবার যদি কোনো অ্যারেঞ্জ সিচুয়েশনাল চেঞ্জ হয় সেটাকে আমি কিভাবে দিব। অতএব সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেম, তার মধ্যে আবার সাব সিস্টেম, অতএব এগুলো আমাকে জানতে হবে। বলছে ফর এক্সাম্পল উইদিন দ্য গ্রামাটিক্যাল সিস্টেম উই হ্যাভ মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড সিনট্যাকটিক সিস্টেম। মরফোলজিক্যাল মানে কি? ওয়ার্ড ভিত্তিক, ওয়ার্ড ভিত্তিক সিস্টেম। হ্যাঁ, যেমন আমি যদি বললাম আই অ্যাম ভেরি গুড, মানে আই অ্যাম ভেরি ইল, আই অ্যাম ভেরি ইল, আবার বলতেছি আই ওয়ান্ট দ্য ভেরি বুক। তাহলে এখানে দুটা ভেরির মধ্যে কি পার্থক্য আছে না ব্যবহারগত? তাহলে এখানে আমি কিভাবে তাকে ব্যবহার করেছি, সিনট্যাক্সে আমি তাকে কিভাবে ব্যবহার করেছি, তাই না? আবার আমি কি এখানে বলতে পারবো, আনকাউন্টেবলের মধ্যে পড়তেছে? দেখো আমি কি এটা বলতে পারবো যে আই ওয়ান্ট দ্য ভেরি গুডলি বুক, বলা যাবে? এই আমি কি এখানে অ্যাডভার্ব ইউজ করতে পারবো? না স্যার। না স্যার। ভেরি তো একটা হ্যাঁ সরি বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো বলো, কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, কেউ একজন। হুম, আচ্ছা যাও। স্যার আই ওয়ান্ট আ ভেরি বুক, ওখানে স্যার ভেরিটা তো স্যার ইমফাসিস করতে ইউজ হয়েছে হ্যাঁ না স্যার, অ্যাডজেক্টিভ, আমার ওই হ্যাঁ বইটা ওটা অ্যাডজেক্টিভ বললাম, তাই না? আমি যখন গুডটা ইউজ করি না তখন সে ছিল কি অ্যাডজেক্টিভ, আবার যখন গুডটা ইউজ করেছি তখন সে হয়ে গেছে কি ভেরি। তাহলে এই যে চেঞ্জগুলো আসতেছে, এই চেঞ্জগুলো ব্যাপারটা হচ্ছে সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেম। তাই বলছি কি দেখো যে উইদিন দ্য গ্রামাটিক্যাল সিস্টেম উই হ্যাভ মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড সিনট্যাকটিক সিস্টেমস অ্যান্ড উইদিন দিস টু সাব সিস্টেমস উই হ্যাভ সিস্টেম সাচেস অফ প্লুরাল, মুড, অ্যাসপেক্ট, টেন্স অ্যান্ড সো অন। সো দেয়ার আর সো মেনি। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সিস্টেমে চলে, এলোমেলো নয়, কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ এলোমেলো হলে ভাষাভেদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো বাকি তোমরা একটু পড়ে নিবা, ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ভালো করে দেখবা। দেখছিলা কি আমি এগুলো দিয়েছিলাম? বিশেষ করে ডুয়ালিটির ব্যাপার রয়েছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডুয়ালিটি রয়েছে, ল্যাঙ্গুয়েজ বিং স্পিসিস স্পেসিফিক টু হিউম্যানস। এই পর্যন্ত আমি দিই, তোমরা ফিচারগুলো একটু পড়বা, মানে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো। আমি আবার ওটাকে আগামী দিনে একটু আলোচনা করবো। মানে এই পর্যন্তই মনে হয় শেষ এটা আলোচনা, নাকি এই চ্যাপ্টারে? স্যার ভোকালটা যদি একটু আলোচনা করে দিতেন। আচ্ছা, ভোকাল বলতে কি বলতে যাচ্ছে? ভোকাল বলতে বলো তো, তোমরা একটু পড়ে বোঝো তো ভোকালটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে। ভোকাল মানে প্রাইমারি, মানে ভোকাল মানে ওরাল। ভাষাটা প্রথমে কি, সেকেন্ডারি না প্রাইমারি বলো তো? প্রাইমারি স্যার। কারণ আমরা যখন একটা শিশুকে বুঝবো, একজন শিশু 5 বছর বা 6 বছরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই কি সে ভাষা শিখে যাচ্ছে না? কিন্তু তখনও সে লিখতে শেখেনি, তখনও সে পড়তে শেখেনি, কিন্তু সে কিন্তু কমিউনিকেশনের জন্য ভাষা অলরেডি শিখে গেছে। সেক্ষেত্রে কি প্রাইমারিলি এটা হচ্ছে ভোকাল, এটা হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভস। তারপরে সাউন্ডটার আমরা একটা লিখিত রূপ দিয়েছি, একটা চিহ্ন ব্যবহার করেছি এই সাউন্ডকে এটাকে বোঝানোর জন্য। এই জন্য বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রাইমারিলি ভোকাল, তারপরে সেটা আমরা লিখিত রূপ দিই যাতে আমরা ওটাকে কি করতে পারি, মানে সেভ করতে, প্রিজার্ভ করতে পারি। দেখো তো সাউন্ড কি প্রিজার্ভ করা যায়? অবশ্য সাউন্ড এখন রেকর্ডিং করার মাধ্যমে প্রিজার্ভ করা যাচ্ছে, কিন্তু আগে কি সাউন্ড, মনে করো আমি একটা বক্তৃতা দিচ্ছি, এই বক্তৃতা কি প্রিজার্ভ করে রাখা যেত আগের যুগে লিখিত রূপ না হলে? না স্যার। তাহলে সক্রেটিস বা প্লেটোর আমরা যা কিছু পাচ্ছি তারা লিখেছে বলেই তো পাচ্ছি, যদি এরা না লিখতো তাহলে কি পেতাম আমরা ওই সময়ের? বলো, আমরা কিন্তু পেতাম না, আজকে পেতাম না। তারপরে লিখিত রূপটা হচ্ছে সেকেন্ডারি, প্রাইমারিটা হচ্ছে ভোকাল। অতএব ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমরা ধরবো হচ্ছে ভোকাল। তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রাইমারিলি মেড আপ অফ ভোকাল সাউন্ডস অনলি প্রডিউসড বাই আ ফিজিওলজিক্যাল আর্টিকুলেটরি মেকানিজম। সেটা আমরা পরে পড়বো, ইন দ্য হিউম্যান বডি, যেমন হচ্ছে দাঁত, জিভ, তলু, তাই না? তারপর হচ্ছে ফুসফুস, এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কি আমাদের মেকানিজম হিউম্যান বডি, যাদের আর্টিকুলেট করার মাধ্যমে বিশেষ সিস্টেম এগুলোকে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা সাউন্ডগুলোকে প্রডিউস করি। আর সাউন্ডগুলো যখন একত্রে হয়ে যায় তখন একটা বোধগম্য ওয়ার্ড তৈরি হয়। ইন দ্য বিগিনিং ইট অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ ভোকাল সাউন্ডস অনলি। দেখো প্রথম দিকে রিটেন কেম মাস লেটার অ্যাজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট অ্যাটেম্প টু রিপ্রেজেন্ট ভোকাল সাউন্ড। তাহলে এই ভোকাল সাউন্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা ইন্টেলিজেন্ট অ্যাটেম্প ছিল, মানে কি বুদ্ধিভিত্তিক একটা চেষ্টা ছিল যে আমরা এই সাউন্ডকে এই চিহ্ন দিয়ে বুঝবো, এই সাউন্ডকে এই চিহ্ন দিয়ে বুঝবো।
দেখো এখন লিখিত রূপ এসেছে বলেই এবং মেকানিজম এসেছে বলেই কিন্তু লেটারে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু প্রথম দিয়ে কিন্তু কোনো মেশিন ছিল না। তাই প্রথম যে লেটারটা একজন ব্যবহার করতে শুরু করেছিল 100 বছর পর দেখা গেছে লিখতে 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 ওই লেটারটা চেহারায় চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে 100 বছর আগে যে শুরু করেছিল 100 বছর পরে যে লিখতেছে তার মধ্যে লেটারে কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন কেন এই পরিবর্তনটা বেশি হচ্ছে না বলো তো? কারণ কি? কারণ টাইপিং বা লিখিত একটা রূপ কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে, এই জন্য কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো আর হচ্ছে না। তারপর যে রাইটিং ইজ অনলি দ্য গ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য সাউন্ডস অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, সো লিঙ্গুইস্টস সে দ্যাট স্পিচ ইজ প্রাইমারি হোয়াইল রাইটিং ইজ সেকেন্ডারি। কি বুঝতে পারছো? বাকিগুলো যে নন কনভেনশনাল বা ইনস্টিংটিভ কেন, তারপরে প্রডিউস বা ক্রিয়েটিভ, হ্যাঁ এগুলো একটু তোমরা দেখে নিবে, আর দুই একটা বাকি আছে হয়তো। এবং তোমাদের কাজ হবে ল্যাঙ্গুয়েজ বিং স্পিসিস স্পেসিফিক, এইটার পুরো যতটুকু আছে পুরোটা করে ফেলা, তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটার কাহিনী মোটামুটি আমাদের শেষ হয়ে যাবে। এরপর তো ব্রিফ কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন থেকে হোয়াট ইজ স্পিচ, হোয়াই ইজ স্পিচ প্রাইমারি, হোয়াই ইজ রাইটিং সেকেন্ডারি, হোয়াট ইজ দ্য মামা থিওরি, টাটা থিওরি, এইভাবে কোশ্চেন থাকে দেখো। শর্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ যদি একটা সংজ্ঞা দিলা, মানে তুমি তত্ত্বটা ঠিক মতো বুঝলাম মানে তোমার কোশ্চেন আনসার কিন্তু অটোমেটিক হয়ে যাবে। অতএব কিন্তু টেনশন করার কিছু নাই। আর বললাম কি লিঙ্গুইস্টিক খুব একটা জটিল বিষয় না, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ক্লিয়ারলি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আজকে আর বেশি দূর যাবো না, অলরেডি আমরা 10:30টায় চলে এসেছি, আর তোমাদেরও ধৈর্য চ্যুতি অনেকের হয়ে গেছে। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেননি আজকে? অ্যাটেন্ডেন্সের ইয়াটা লিঙ্কটা আমি দেই নাই? দিয়েছে স্যার। দিয়েছেন স্যার। লিঙ্ক দিয়েছি দেখো এই যে এখানে, হ্যাঁ এই যে দেখো লিঙ্কটা দিয়েছি গুগল ক্লাসরুমে, আমি দরকার কপি করে আবার ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ প্রথম অবস্থায় দেওয়া হয় না মেসেঞ্জারে, কারণ দেখা যাচ্ছে ওই লিঙ্ক করে তখন আর খেয়াল করবে না এটা কিসের লিঙ্ক। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এই হলো আজকের মতো আমাদের আলোচনা। আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি মেসেঞ্জারে, তোমাদের যারা পারোনি তোমরা একটু দিয়ে দিও, ঠিক আছে।